Today, our lecture topics is post-MI risk stratification, risk assessment and management of Merkel infarction. Hear me? Yes, sir. Thank you. That is, we know that is Merkel infarction is one is non-ST elevated Merkel infarction, another one is ST elevated Merkel infarction. First, I go through the risk assessment of the non-ST elevated Merkel infarction. We know that for the treatment of myocardial infarction, non-ST elevated myocardial infarction, we divide it into 4 groups. That is very high risk group of non-ST elevated myocardial infarction, high risk group, intermediate risk group, and low risk group. Risk stratification is done for the in the hope of early revascularization to establish the circulation in the myocardium. And if there is a high risk, they need the immediate or urgent, that is revascularization. If patient having the intermediate risk or low risk group, patient may treat it conservatively, and we also assess by the non-invasive test. And later on, after stabilization of the patient or after discharge, again we assess the patient and risk stratification. If patient having the higher risk group, they go for the invasive procedure in later on. So in hospital, how will assess which patient are the very high risk group, needed the immediate revascularization. But for the immediate revascularization, we need the hospital like 24 hours by 7 days in a week, opening of the cath lab. That means emergency PCI facility is needed. But in our hospital where we working, emergency PCI facility only during the hospital period. So for this guideline and for this management of the very high risk and high risk group patient, we need the hospital where the 24-hour invasive procedure is available. Otherwise, we treat the patient initially conservatively, later on go for the invasive procedure. And what the standard protocol? Standard protocol is a very high risk group. We assess by this following point who are the very high risk group patient. Number 1 is hemodynamic instability or cardiogenic shock. That is patient with non-ST elevated myocardial infarction with hemodynamic instable. That is patient blood pressure is low, or patient having the cardiogenic shock. And the recurrent ongoing chest pain refractory to the medical therapy. Initially, we give the medical therapy, the non-ST elevated MI, that is medication for the pain relief. Then we'll go for the antiplatelet and anticoagulant as well as beta blocker, nitrate, and other therapy. With medical management, patient pain cannot be relieved or current or ongoing chest pain persists. Please unmute. Next is the life-threatening arrhythmia. If the patient having the life-threatening arrhythmia or cardiac arrest, and patient having the mechanical complication of the myocardial infarction, acute heart failure, recurrent intermittent ST elevation. These 6 points for the high-risk patient with non-ST elevated myocardial infarction. If patient having this high-risk feature, need immediate invasive strategy. That is immediate, that means within the 2 hours. Within 2 hours, patient patient shifted to the cath lab for the invasive procedure. Next one is the high risk group. High risk group patient having the non-ST elevated myocardial infarction on the basis of that is troponin, cardiac troponin and other features. At least one of the following. These 2 features, one of the following is there. There is the high risk group. One is dynamic STT changes.
symptomatic or silent. Patient may be silent or symptomatic, dynamic STT change, and recurrent symptoms. This patient having the high risk group, they need the early invasive procedure within the 24 hour. Within 24 hours, they need invasive procedure. And then intermediate risk group. Intermediate risk group, those with the established diagnosis of the non-ST elevated microinfarction with following one of the three features. One is the diabetes mellitus with renal insufficiency, left ventricular ejection fraction less than 40% or congestive heart failure, early post-infarct angina, or prior PCI or CVG. PCI CVG এর আগে যদি non-ST elevated MI ডিটেকশন হয় অথবা পোস্ট ইনফ্যাক্ট অ্যাঞ্জাইনা যদি হয়, মানে এমআই হলো তারপর পরই অ্যাঞ্জাইনা হচ্ছে, এই সমস্ত এই তিনটার যে কোনো একটা ফিচার যদি থাকে সেই রোগীগুলোকে আমরা ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক গ্রুপে ফেলবো এবং এই ক্যাটাগরির রোগীগুলোকে আমরা আর্লি ইনভেসিভ প্রসিডিউরে নিব না, তাদেরকে নন ইনভেসিভ টেস্টের মাধ্যমে তার ইভ্যালুয়েশন করবো। নন ইনভেসিভ টেস্ট মানে এখানে যেমন ইকোকার্ডিওগ্রাফি, সিটি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে আমরা ইভ্যালুয়েট করবো যে পেশেন্টের রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট আমরা করবো। পেশেন্ট যদি হাই রিস্ক এর ভিতরে যদি আমরা পাই নন ইনভেসিভ টেস্ট করার পর যে দেখা গেল সিটি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করার পর পেশেন্টের পা গুলো লেফট পেন অথবা এলএডি প্রক্সিমাল লেশন, তাহলে পেশেন্টকে ইনভেসিভ প্রসিডিউর নিয়ে যেতে হবে। যদি আমরা এই ধরনের কোনো লেশন না পাই তাহলে কনজারভেটিভ চলে যাবে। নেক্সট হচ্ছে লো রিস্ক গ্রুপ। এই ধরনের ফিচার গুলো যদি না থাকে কোনো একটা পেশেন্টে যাদের আমরা ডায়াগনোস করলাম নন এসটি এলিভেটেড এমআই, সেই গ্রুপের পেশেন্ট গুলোকে আমরা লো রিস্ক গ্রুপে ফেলবো এবং এই লো রিস্ক পেশেন্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে নন ইনভেসিভ টেস্ট ইকো সিটি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করে আমরা অ্যাসেস করবো, অ্যাসেস করে তার ট্রিটমেন্ট করবো। তবে ইনিশিয়ালি স্টেবিলাইজেশন, লেটার অন দিস টেস্ট নন ইনভেসিভ টেস্টিং অ্যাসেসমেন্ট। এখন আমরা কোভিড প্যান্ডেমিকের ভিতর দিয়ে আমরা ক্রস করতেছি, সুতরাং এই সময় আমাদের জন্য স্পেশাল কিছু এই রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের পাশাপাশি আমাদের কোভিড টেস্ট করতে হবে এবং যেগুলো ভেরি হাই রিস্ক পেশেন্ট যেগুলো থাকবে প্রত্যেকটা পেশেন্টকে আমাকে ধরে নিতে হবে সাসপেক্টেড কোভিড, ধরে আমাদেরকে ট্রিটমেন্ট করতে হবে এবং প্রপার পিপি এবং পিপি নিয়ে আমাদেরকে ম্যানেজ করতে হবে পেশেন্ট, মানে হেলথ কেয়ার পার্সোনালের নিজের প্রোটেকশন আগে থেকে তারপরে পেশেন্ট ম্যানেজ করতে হবে এবং সেম টাইম তার টেস্ট পাঠিয়ে দিতে হবে। আর যে পেশেন্ট গুলো হাই রিস্ক ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক তাদেরকে তো আমরা ম্যানেজ করবোই, যেহেতু 24 ঘন্টা আমরা সময় পাচ্ছি হাই রিস্ক গ্রুপে, সেই ক্ষেত্রে টেস্ট পাঠিয়ে দিতে হবে এবং টেস্টের জন্য ওয়েট করতে হবে। ইট মে বি এক্সটেন্ড আপ টু দা অ্যানাদার 60 মিনিট, ওয়েট আর অ্যানাদার টাইম মে বি ওয়েট ফর দ্য রিপোর্ট। অ্যান্ড টেস্ট আসার পর আমরা যদি পজিটিভ হয় সেই রোগীদের ক্ষেত্রে যে কোভিড যেগুলো যেখানে পজিটিভ কেস ডিল করার মতো ক্যাথল্যাব ফেসিলিটি সেখানে তাদের ট্রিটমেন্ট হবে। আর যদি এই ধরনের ফেসিলিটি না থাকে তাহলে কনজারভেটিভলি ট্রিট করা লাগবে পেশেন্টদের। নেক্সট লো রিস্ক পেশেন্টের ক্ষেত্রেও কোভিড টেস্ট পাঠিয়ে দেবে। দ্যাট মিনস ST elevated or non-ST elevated microinfarction during the COVID pandemic, এই পেশেন্টগুলোকে সাসপেক্টেড কোভিড অথবা কোভিড হিসাবে ট্রিট করতে হবে এবং এই সমস্ত পেশেন্টের ট্রিটমেন্টও করতে হবে, সিমেন্টেনিয়াসলি তাদেরকে কোভিড আরটিপিসিআর জন্য পাঠাতে হবে। নেক্সট হলো আমি আরো কিছু ফিচার্স এর কথা বলবো, যেমন এই ফিচার্স গুলোতে হচ্ছে আমরা ইমিডিয়েটলি অ্যাসেসমেন্ট করবো, লেটার অন আমরা ইসিজি করবো, পেশেন্টের ম্যানেজ করব, কিন্তু ম্যানেজ করার সময় যেমন ইসিজিতে আমরা কিছু ফিচার্স আমরা খেয়াল করতে পারি, যেমন নর্মাল ইসিজি হলে রিস্ক কম, তারপর আইসোলেটেড টিউব যদি ইনভার্সন হয় তাহলে খুব বেশি প্রগ্রেসিভ ইম্পেয়ার হয় না, যে মানে অত বেশি রিস্কি পেশেন্ট না। কিন্তু এসটি ডিপ্রেশন যদি থাকে তাহলে মোর সিভিয়ার ইসকেমিয়া, দ্যাট মিনস রিস্ক বেশি পেশেন্টের। এসটি ডিপ্রেশন থাকলে সেই পেশেন্ট গুলোকে আমরা মানে আর্লি ইনভেসিভ প্রসিডিউর নিতে পারলে সবচেয়ে ভালো। নেক্সট হলো যে ট্রানজিয়েন্ট এসটি এলিভেশন যদি পাওয়া যায় এই নন এসটি এলিভেটেড মাইক্রোইনফাকশনের পেশেন্টের, সেই ক্ষেত্রেও খুব একটা মাইল্ডলি ইম্পেয়ার প্রগনোসিস, খুব বেশি ডেঞ্জারাস কিছু না। নেক্সট হলো ডি উইন্টার এসটিটি চেঞ্জ যদি আমরা পাই তাহলে প্রক্সিমাল এলইডি অক্লুশন বা সিভিয়ার স্টেনোসিস ইন্ডিকেট করে। সেই সাইনটা হচ্ছে কিরকম 1 to 3 মিলিমিটার আপ স্লোপিং এসটি সেগমেন্ট, 3 মিলিমিটার আপ স্লোপিং এসটি সেগমেন্ট, আর ডিফ্লেশন এট দ্য জে পয়েন্টে ডিফ্লেশন থাকবে কিন্তু ল্যাটারাল আপ স্লোপিং থাকবে এসটি সেগমেন্ট। কোথায় পাবো আমরা? ইন দ্য B1 to B6 এ আমরা এই সাইনটা পাবো। তারপরে কি পাওয়া যাবে? ল্যাটারাল পাওয়া যাবে, একটা টল টি ওয়েভ পাওয়া যাবে এর সাথে।
যদি এই ধরনের ফিচার পাওয়া যায় তাহলে বোঝা প্রক্সিমাল এলএলডি অক্লুশন। সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে যে সিভিয়ার স্টেনোসিস ইন পেশেন্ট উইল আর্লি ইনভেসিভ প্রসিডিউর নিড এবং নিড স্পেশাল অ্যাটেনশন ফর দিস পেশেন্ট। আর ওয়ালেন্স সাইন যদি থাকে তাহলে প্রক্সিমাল এলএলডি অক্লুশন অথবা সিভিয়ার স্টেনোসিস লাইক দিস সাইন। আর ডিপ যদি সিমেট্রিকের ডিপ টিউব ইনভার্সন থাকে সেই ক্ষেত্রে মানে সিভিয়ারিটি ইন্ডিকেট করে, মানে হাই রিস্ক পেশেন্ট ইন্ডিকেট। আমরা ইসিজি দেখেও কিছু মানে হাই রিস্ক ফিচার আমরা পেতে পারি, যেমন লো কিউআরএস ভোল্টেজ যদি থাকে ইসিজিতে, সেই রোগীগুলো হচ্ছে হাই রিস্ক, মানে হাইলি রিস্ক পেশেন্ট। তারপর হচ্ছে যদি রেস্টিং ইউএফ যদি ইনভার্সন পাওয়া যায়, ইউএফ ইনভার্সন যদি থাকে সেক্ষেত্রে অক্লুশন অফ সিভিয়ার স্টেনোসিস ইন দ্য লেফট মেইন আর্টারি, দেখা যাচ্ছে যে আমরা ইউএফ যদি পাই, ইউএফ ইনভার্সন আমরা পাই, তারপর ডিউ উইন্টার এসটিটি চেঞ্জ যদি পাই, অথবা এসটি ডিপ্রেশন যদি থাকে, এই সমস্ত রোগীগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে প্রগনোসিস খারাপ এবং এগুলো হাই রিস্ক পেশেন্ট। তাহলে ইসিজি দেখেও কিন্তু আমরা অ্যাসেস করতে পারি কোন পেশেন্টগুলো রিস্ক পেশেন্ট। নেক্সট বায়োমার্কার, আমরা তিনটা জিনিসের প্রতি খুব নজর দিই যে নন স্টেলিভেটেড মার্কার। একটা হচ্ছে হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিনের কথা বলা আছে এখন, লেটেস্ট গাইডলাইন 2020 নন স্টেলিভেটেড মার্কার, কিছুদিন আগে যেটা রিলিজ হয়েছে, সেই গাইডলাইন অনুযায়ী হচ্ছে হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিন হাই, যদি হায়ার থাকে রিস্ক হচ্ছে খুব বেশি, গ্রেটার দ্য রিস্ক অফ দ্য ডেথ। নেক্সট হচ্ছে সিরাম ক্রিয়েটিনিন এন্ড দ্য ইজিএফআর দেখতে হয়। এটা হচ্ছে গ্রেস রিস্ক স্কোরিং এর জন্য দেখা যাচ্ছে যে আমরা গ্রেস রিস্ক স্কোরিং যদি মোর দেন 140 যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার হাই রিস্ক পেশেন্ট। এই পেশেন্ট গুলোর হচ্ছে মর্টালিটি বেশি, রিকারেন্ট ইসকেমিয়ার চান্স বেশি, এর জন্য তাদের আর্লি ইনভেসিভ প্রসিডিউর যেতে হবে। সুতরাং সিরাম ক্রিয়েটিনিন এবং ইজিএফআর খুব ইম্পর্টেন্ট রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশনের জন্য। নেক্সট হলো নাট্রিওটিক পেপটাইড বিএনপি আর এন্ড টার্মিনাল প্রো বিএনপি খুব ইম্পর্টেন্ট, যে ওয়াল স্ট্রেস আছে কিনা, যেমন হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলার এন্ডাস্ট্রিক ভলিউম বেড়ে গেল কিনা, বা হার্ট ফেলিউর আছে কিনা বোঝার জন্য, অথবা এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যদি থাকে, এই সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে হচ্ছে এন্ড টার্মিনাল প্রো বিএনপি অথবা বিএনপি আপনার বেশি থাকে, এবং এর মাধ্যমে আমরা অ্যাসেস করতে পারি প্রগনোসিস। যাদের বেশি থাকে তাদের প্রগনোসিস খারাপ। In addition, quantifying the presence and severity of the hemodynamic stress and the heart failure using the BNP pro-BNP concentration in patient with the left main and 3 vessel disease. তাহলে লেফট মেইন 3 ভেসেল ডিজিজ হলেই দেখা যাচ্ছে যে ওয়াল স্টেজ বেশি, আর সেক্ষেত্রে এই ডিজিজ প্রো বিএনপি এবং টার্মিনাল বিএনপি বেশি থাকতে পারে। তিনটা জিনিস আমাদের, একটা হচ্ছে রেনাল ফাংশন অ্যাসেসমেন্ট, হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিন, আর হচ্ছে ওয়াল স্টেজ অ্যাসেসমেন্ট বাই দ্য নাট্রিওটিক পেপটাইড। এটা হচ্ছে রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের জন্য খুব বেশি প্রয়োজন। এছাড়া আমরা একটা নন স্টেরিলিটি মার্কিং অন্যান্য যে টেস্টগুলো করি সেগুলোর বাইরে, যেমন আমরা ব্লাড সুগার দেখি, ইলেকট্রোলাইট দেখি রোগীর, যে টেস্টগুলো তো করবেনই, কিন্তু এগুলো রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট। এছাড়াও আরো কিছু টেস্ট করা হয় প্রগনোসিস দেখার জন্য, সেটা হচ্ছে যেমন হাই সেন্সিটিভ সিরিঅ্যাক্টিভ প্রোটিন, তারপর মিড রিজিওনাল প্রো অ্যাডেনোমেডিউলিন, growth differentiating factor 15, heart type fatty acid binding protein HFAPP, and copeptin. এই ফ্যাক্টর বায়োমার্কার গুলো, চারটা বায়োমার্কার, এই বায়োমার্কার গুলো দিয়েও কিন্তু প্রগনোসিস বোঝা যায়, বেশি থাকলে প্রগনোসিস খারাপ। তবে রুটিনলি এই টেস্টগুলি করার জন্য কোনো রিকমেন্ডেশন নাই। তাহলে আমরা দেখলাম যে কোন একটা পেশেন্টের যে নন এসটি এলিভেটেড মাইক্রো ইনফ্রাকশন যদি রোগী হয়, আমরা ইনিশিয়ালি কিন্তু একেবারে আসার পরই ভেরি হাই রিস্ক, ইন্টারমিডিয়েট রোগ রিস্ক কিন্তু আমরা তার ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে অ্যাসেস করে নিলাম যে পেশেন্ট কোন ধরনের। ভেরি হাই রিস্ক আর হাই রিস্ক পেশেন্ট যদি হয় সেই পেশেন্টগুলো আমরা ইনভেসিভ প্রসিডিউরের দিকে নিয়ে যাব। ইন্টারমিডিয়েট আর লো রিস্ক পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা কনজারভেটিভ ট্রিট করব, এবং পরবর্তীতে তাদের নন ইনভেসিভ ওয়েতে অ্যাসেসমেন্ট করতে থাকবো। ইকোকার্ডিওগ্রাফি, সিটি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম অ্যাসেস করবো যে তাদের রিস্ক বেশি কিনা। এছাড়াও আমরা আরো কিছু টেস্ট করতে পারি, যেমন বায়োকেমিক্যাল টেস্ট, যেটা হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিন, সিরাম ক্রিয়েটিনিন, ইজিএফআর, নাট্রিওটিক পেপটাইড, এর মাধ্যমে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি যে পেশেন্ট রিস্ক কেমন। অ্যাসেসমেন্ট করে আমরা ট্রিটমেন্টে চলে যাই। আমরা ট্রিটমেন্ট জানি যে পেশেন্টের আমরা কি করি, পেইন কমাই, তারপরে অ্যান্টিপ্লেটলেট, অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করি, বিটা ব্লকার, নাইট্রেটস, স্ট্যাটিন, এই সমস্ত ড্রাগগুলো ইউজ করবো। সাইড বাই সাইড আমরা ইনভেসিভ যদি হাই রিস্কে ইনভেসিভে যাবো, সেই ক্ষেত্রে প্রোভাইডেড হসপিটাল থাকতে হবে সেরকম ইকুইপ হসপিটাল, যেখানে আর্লি ইনভেসিভ প্রসিডিউর করার মতো ইমিডিয়েটলি। যেমন ভেরি হাই রিস্ক পেশেন্ট যদি হয় উইদিন 2 আওয়ারের ভিতরে যেটা ইমিডিয়েটলি ইনভেসিভ প্রসিডিউর যেতে হবে। আর হচ্ছে হাই রিস্ক গ্রুপের ক্ষেত্রে লেস দেন 24 আওয়ার ভিতরে আমাদের ইনভেসিভ প্রসিডিউর যেতে হবে।
এখন এই নন স্টিলিমিটেড মাইগ্রেন ইনফাকশনের ক্ষেত্রে আমরা আরো কিছু রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করি, যেমন তার ইস্কিমিয়া আবার হওয়ার কোনো রিস্ক আছে কিনা সেটা আমরা দেখি, তার ব্লিডিং রিস্ক আছে কিনা আমরা দেখি, ইস্কিমিয়া ব্লিডিং বোথ রিস্ক আমরা দেখি। তাহলে এই যে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট গুলো, এই অ্যাসেসমেন্ট গুলো করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সে বাড়িতে যাওয়ার পর আবার বুকে ব্যথা হচ্ছে কিনা, সাডেন ডেথ হবে কিনা, এগুলো দেখার জন্য আমাদেরকে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হয়। তো ইস্কিমিয়া রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের জন্য আমরা তো বললাম যে বায়োকেমিক্যাল টেস্ট করি, এছাড়াও আমরা গ্রেস স্কোরিং করি, তারপর হচ্ছে টিনি স্কোরিং করা হয়। আর হচ্ছে নেক্সট হলো আমি এই দুইগুলোকে যেমন আমরা অ্যান্টিপ্লেটলেট দিচ্ছি, অ্যান্টিপ্লেটলেট ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট, তারপর কখনো কখনো ট্রিপল অ্যান্টিপ্লেটলেট, ট্রিপল থেরাপিরও প্রয়োজন হয়। ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট হলো অ্যাসপিরিন প্লাস হচ্ছে P2Y12 রিসেপ্টর ব্লকার ইউজ করা হয়। সেই ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় যে ব্লিডিং রিস্ক বেশি হয়, তাহলে যদি ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট দিলে আপনি যে কোনো সময় ব্লিডিং হতে পারে। সুতরাং আমাকে ব্লিডিং রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে, ইস্কিমিয়া রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। যদি পেশেন্টের চান্স অফ ইস্কিমিয়া বেশি থাকে, সেই ক্ষেত্রে ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট বেনিফিট বেশি হবে। আর যদি দেখা যায় ব্লিডিং চান্স বেশি থাকে, সেই ক্ষেত্রে ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট দিলে ব্লিডিং হয়ে রোগী মারা যাবে। সুতরাং আমাকে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে ইস্কিমিয়া এবং ব্লিডিং রিস্ক। এই দুইটা অ্যাসেসমেন্ট করে আমাকে এই ট্রাকগুলো দিতে হবে। যেমন দেখা গেল তার হাই রিস্ক ফর দ্য থ্রম্বোএমবোলিক ম্যানিফেস্টেশন অথবা ইস্কিমিয়া, সেই ক্ষেত্রে আমার ট্রিপল থেরাপিরও প্রয়োজন হতে পারে, যেমন অ্যাসপিরিন, ক্লপিডোগ্রল, তার সাথে রিভারক্স 2.5 মিলিগ্রাম বিডি, এটা 1 মান্থ ইউজ করা যায়। তারপর হচ্ছে 1 উইক ইনিশিয়ালি, তারপর হচ্ছে আমরা ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট চলে যাব। কিন্তু সেই ক্ষেত্রেও আমাকে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে তার ব্লিডিং রিস্ক কিরকম। যদি ব্লিডিং রিস্ক বেশি হয়, ট্রিপল থেরাপি দিলে তার ব্লিডিং বেশি হবে এবং পেশেন্ট মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এই ধরনের অ্যাসেসমেন্টের পরও আমরা ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টের পরে রোগী কি ট্রিটমেন্ট করলাম কনজারভেটিভ অথবা ইনভেসিভ, নেক্সট পেশেন্টকে আমরা ডিসচার্জ করে দেবো। ডিসচার্জের পরও আমাকে পেশেন্ট ফলো আপ করতে হবে। যে ফলো আপ করতে হবে আমরা কিভাবে, আমরা নন ইনভেসিভ ওয়েতে আমরা ফলো আপ করি রোগীগুলোকে। যার ইনভেসিভ প্রসিডিওর হয় না সেই রোগীগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ইকো করি, 6 উইকের সময় ইকো করি, ইটিটি করি, মানে স্ট্রেস টেস্ট করবো। আমরা স্ট্রেস টেস্ট করে যে পেশেন্টগুলো কনজারভেটিভ ট্রিট করছি তাদের ক্ষেত্রে আমরা খুঁজবো যে তাদের ক্ষেত্রে রিস্ক আছে কিনা। যদি দেখি যে ইনডিউসিবল ইস্কিমিয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে আবার যদি দেখে ভায়াবল মায়োকার্ডিয়াম থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা আবার সেই রোগীগুলোকে বেছে সেই রোগীগুলো ইনভেসিভ প্রসিডিউরে নিয়ে আসবো। এইভাবে হচ্ছে আমরা আর্লি রিস্ক স্ট্রেটিফিকেশন করি হসপিটালে, আর হচ্ছে লেট রিস্ক স্ট্রেটিফিকেশন আফটার ডিসচার্জ, ডেথ স্ট্রেটিফিকেশন আমরা করি। আর ইন হসপিটাল বিফোর ডিসচার্জ আমরা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করি বাই দ্য ইকোকার্ডিওগ্রাফি। তারপর রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করার পর লাইফ টাইম তার ফলো আপ এবং ম্যানেজমেন্টের ভিতরে থাকবে। যেমন নন স্টিলিমিটেড অ্যামাইন ক্ষেত্রে আমরা স্টেটিন, অ্যান্টিপ্লেটলেট, নেক্সট ভিটা ব্লকার, যার ইনজেকশন প্রেশার কম থাকে আমরা ভিটা ব্লকার, এসি ইনহিবিটর, এসি ইনহিবিটর আর এআরবি, তাহলে এই ওষুধগুলো তাকে লাইফ কন্টিনিউ করতে হবে। এবং সাইড বাই সাইড তার বিভিন্ন স্টেজে আমরা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করব। যেমন একটা হলো আমরা আর্লি রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, একটা বিফোর হসপিটাল ডিসচার্জ, একটা হচ্ছে লেফট আফটার হসপিটাল ডিসচার্জ। ইন দ্য ফলো আপ আমরা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে থাকবো এন্ড এইভাবে ম্যানেজ করতে থাকবো। এখানে আমি আরেকটু বলে যাচ্ছি, যেমন ক্লিনিক্যাল রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের জন্য গ্রেস রিস্ক স্কোরকে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ক্লিনিক্যাল রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট। এই ক্লিনিক্যাল রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের জন্য গ্রেস স্কোর, এটা হচ্ছে নন এসটি এবং এসটি দুইটার ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়। এবং এখানে কতগুলো পয়েন্ট আছে আপনারা দেখবেন যে 8টা পয়েন্ট আছে, 1 2 3 4 5, আর এখানে আছে 3টা, মোট 8টা পয়েন্টের উপর বেসিস করে আমরা গ্রেস রিস্ক স্কোরিং আমরা করি। যদি গ্রেস রিস্ক স্কোরিং এ দেখা যায় 140-এর বেশি যদি স্কোরিং হয়, সেই ক্ষেত্রে রিস্ক বেশি এবং সেই পেশেন্টগুলোকে আমরা কি করব, আর্লি ইনভেসিভ প্রসিডিউর নিয়ে যাব। না নিয়ে গেলে তাদের সাডেন কার্ডিয়াক ডেথ, রিকারেন্ট ইসকিমিয়ার চান্স বেশি। আসেন প্রথম পয়েন্ট যেটা হচ্ছে ক্লিপ ক্লাস। ক্লিপ ক্লাস আমরা জানি 1 2 3 4, এর মাধ্যমে আমরা গ্রেস রিস্ক স্কোরিং করি। প্রথম পয়েন্ট হচ্ছে ক্লিপ ক্লাস, তারপর সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার দেখতে হবে। নেক্সট হলো এর সাথে পয়েন্ট গুলো দেওয়া আছে যে কোনটা হলে কত পয়েন্ট, ব্লাড প্রেশারটাও দেখতে হবে। দেখা যায় 200-এর উপরে থাকলে 0, 80-র নিচে থাকলে হলো 58 পয়েন্ট। নেক্সট হলো হার্ট রেটও দেখতে হবে, যদি 50-র নিচে থাকে 0, তাহলে 200-এর উপরে হলো 46। এজ দেখতে হবে আমাদের, এইজও আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। এজ যদি লেস দেন 30 হয় 0, মোর দেন 90 যদি 100 পয়েন্ট পাবে। ক্রিয়েটিনিন লেভেল দেখতে হবে, ক্রিয়েটিনিন 0 থেকে 0.39 1, আর মোর দেন 4 হলে 28। আদার রিস্ক যেমন কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এট অ্যাডমিশন 39 পয়েন্ট পাবে। এসটি সেগমেন্ট ডেভিয়েশন যদি থাকে 28 পয়েন্ট, এলিভেটেড কার্ডিয়াক এনজাইম লেভেল যদি থাকে তাহলে 14 পয়েন্ট পাবে। এই পয়েন্টগুলো যেমন এখানে টোটাল 8টা, এই 8টা সব পয়েন্টগুলো যোগ করতে ক্লিপ ক্লাস, সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার, হার্ট রেট, এজ, ক্রিয়েটিনিন লেভেল, কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট এট অ্যাডমিশন, তারপর এসটি সেগমেন্ট ডেভিয়েশন এন্ড এনজাইম এলিভেশন, সবগুলো যোগ করে যে টোটাল পয়েন্ট পাবো সেই টোটাল পয়েন্ট হচ্ছে আমাদের গ্রেস রিস্ক স্কোর।
এবং এই স্কোর দিয়ে আমরা ইন হসপিটাল ডেথ আমরা কিন্তু অ্যাসেস করতে পারবো। যেমন কোনো একজন পেশেন্টের যদি 240 যদি স্কোর হয়, তার হলো 44% চান্স অফ দ্য ডেথ ইন হসপিটাল, মানে হসপিটাল থাকাকালীন মরে যাবে। সুতরাং যে রোগীর 44% ডেথ আছে, মৃত্যুর ঝুঁকি, সে রোগী তো আমাদের আর্লি ইনভেসিভ প্রসিডিউর রিভাস্কুলেশন করে দিতে হবে, নাহলে রোগী মারা যাবে। সুতরাং গ্রেস ডিসিজ স্কোরিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ দ্য ইন হসপিটাল মর্টালিটি and treatment planning. নেক্সট হলো টিবি রিস্ক স্কোরিং করা হয়, যে আনস্টেবল স্টেবল। এখানে কতগুলো পয়েন্ট আমরা জানি, যে একটা হলো এজ মোর দেন 65, মোর দেন অর ইকুয়াল টু 3 করোনারি আর্টারি রিস্ক ফ্যাক্টর। যে আমাদের করোনারি রিস্ক ফ্যাক্টর আমরা জানি যে হাইপারটেনশন, ডিসলিপিডিমিয়া, ডায়াবেটিস, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, করোনারি আর্টারি ডিজিজ, স্মোকিং। এই রিস্ক ফ্যাক্টর গুলি যদি 3টা বা তারও বেশি যদি থাকে, তখন সে একটা পয়েন্ট হিসেবে, মানে টিবি রিস্ক স্কোরিং একটা পয়েন্ট হিসেবে থাকতেছে। আর হচ্ছে এজ হলো মোর দেন ইকুয়াল টু 65, নোন করোনারি আর্টারি ডিজিজ, স্টোনোসিস থাকতে হবে মোর দেন ইকুয়াল টু 50%। নেক্সট হচ্ছে অ্যাসপিরিন ইউজ ইন দ্য ফার্স্ট 7 days। তার সিভিয়ার অ্যাঞ্জাইনা মোর দেন ইকুয়াল টু 2 এপিসোড ইন 24 আওয়ার, 24 ঘন্টার ভিতরে যদি তার 2টা এবং তার বেশি এপিসোড হয়। তারপর হচ্ছে ইসিজি যদি এসটি চেঞ্জ থাকে মোর দেন ইকুয়াল টু 0.5 মিলিমিটার, পজিটিভ কার্ডিয়াক মার্কার যদি থাকে, তাহলে এখানে আমরা 1, 2, 3, 4, 5, 7টা পয়েন্ট আমরা পেলাম। এই পয়েন্ট গুলো দিয়ে আমরা টিবি রিস্ক স্কোরিং করি। নেক্সট আসেন যে আমাদের এই টিবি রিস্ক স্কোরিং গেল। আমরা নন এনএসপিসি, আমি প্রথমেই বলছি যে আমরা ইসিজি করি, আর হলো স্ট্রেস টেস্ট করি, আর হলো সিটি করোনারি অ্যানজিওগ্রাম করি। এর মাধ্যমে আমরা দেখি যে তার যে কি ধরনের ইনভলভমেন্ট রিস্ক আছে কিনা। এটা করি আমরা কখন, যদি ইন্টারমিডিয়েট এবং লো রিস্ক গ্রুপের পেশেন্ট যদি হয়, সেই ক্ষেত্রে নন ইনভেসিভ ইমেজিং এর মাধ্যমে ফার্দার রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করা হয়। নেক্সট হলো আমি বলছি আপনাদের যে ব্লিডিং রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে, কারণ ব্লিডিং রিস্ক যদি বেশি হয়, সেই ক্ষেত্রে আপনি ট্রিপল থেরাপি দিতে পারবেন না, ডুয়েল থেরাপি দিতে পারবেন না, ডুয়েল থেরাপি দিলেও 12 মাস দিতে পারবেন না, সেটা কমিয়ে নিয়ে আসতে হবে। তাহলে এই রিস্ক ব্লিডিং রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য আমরা 4টা স্কোরিং সিস্টেম আমাদের ইউজ করি আমরা। একটা হচ্ছে ক্রুসেড ব্লিডিং রিস্ক স্কোর, আর হচ্ছে ইকুইটি ব্লিডিং রিস্ক ARC HRB স্কোরিং, আর হলো আপনার প্রিসাইজ জিপিটি স্কোরিং। এই স্কোরিং এর মাধ্যমে আমরা কি করি, যে তার ব্লিডিং রিস্ক বেশি কিনা আমরা এগুলো অ্যাসেস করি। দেখেন, আমি শুধু পয়েন্টগুলো বলে যাই, এগুলো অনেক বিশাল, এই জিনিস সব করতে গেলে মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। ক্রুসেড স্কোর সিস্টেম কি পয়েন্ট দিয়ে করবে? হার্ট রেট, সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার, হেমাটোক্রিট, ক্রিয়েটিনিন কনসেন্ট্রেশন, সেক্স, তারপর সাইন অফ কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিওর আছে কিনা, এগুলো অর্থোপনি এগুলো থাকবে, হিস্ট্রি অফ ভাস্কুলার ডিজিজ, হিস্ট্রি অফ ডায়াবেটিস। তাহলে এই পয়েন্টগুলোর উপর ভিত্তি করে ক্রুসেড স্কোরিং করা হয়। তারপর হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট স্কোরিং, যেটা খুব বেশি ইউজ হয়, সেটা হচ্ছে আপনার একাডেমিক রিসার্চ কনসোর্টিয়াম ফর দ্য হাই ব্লিডিং রিস্ক, যেটা হলো ARC-HBR। এই স্কোরিং এর ক্ষেত্রে হলো মেজর ক্রাইটেরিয়া আছে, দেখবেন অনেকগুলো, মাইনর অনেকগুলো। একটা মেজর থাকতে হবে অ্যাটলিস্ট, আর 2টা যদি মাইনর থাকে, সেই রোগীগুলো হচ্ছে রিস্ক অফ ব্লিডিং বেশি। সুতরাং এই রোগীগুলোকে আপনি 12 মাস পর্যন্ত ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট দিতে পারবেন না। যেমন ডিসচার্জের সময় আমরা একেবারে পরিষ্কার করে লিখে দিই অ্যাসপিরিন খাবেন, ক্লপিডোগ্রাল খাবেন, অথবা টিকাগ্রাল খাবেন, প্লাসোগ্রাল খাবেন। এই যে জিনিসগুলো লিখে দেওয়ার আগে কিন্তু আপনাকে স্কোরিং করতে হবে যে আসলেই সে কি এই 12 মাস পর্যন্ত খেতে পারবে কি পারবে না। যদি আপনার এই ধরনের ফিচার থাকে, তাহলে কিন্তু তার ব্লিডিং হবে, ব্লিডিং হয়ে রোগী উল্টা মারা যাবে। সুতরাং এই পয়েন্টগুলো আপনার হিসাবের ভিতরে আনতে হবে। যেমন মেজর পয়েন্টগুলি কি? একটা হলো অ্যান্টিসিপেটেড ইউজ অফ দ্য লং টার্ম ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট। যেমন একটা রোগী অলরেডি লং টার্ম ওরাল অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট পাচ্ছে, তার ক্ষেত্রে আমরা যদি ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট দিই, তাহলে রিস্ক কিন্তু বেশি, ব্লিডিং রিস্ক। তাহলে সিভিয়ার অর এন্ড স্টেজ সিকেটি যদি হয়, তারপরে হিমোগ্লোবিন যদি less than 11 হয়, স্পন্টেনিয়াস ব্লিডিং রিকোয়ার দ্য হসপিটালাইজেশন এন্ড অর ট্রান্সফিউশন ইন দ্য ফার্স্ট 6 months অর এট এনি টাইম ইফ রিকারেন্ট। মানে রিকারেন্ট ব্লিডিং যদি হয় 6 মাসের ভিতরে, মডারেট অর সিভিয়ার বেস দেন থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, মানে less than 1 লাখের নিচে যদি প্লেটলেট কাউন্ট থাকে, ক্রনিক ব্লিডিং ডায়াথেসিস, লিভার সিরোসিস উইথ পোর্টাল হাইপারটেনশন যদি থাকে, তাহলে ব্লিডিং চান্স কিন্তু বেশি। অ্যাক্টিভ ম্যালিগন্যান্সি যদি থাকে উইদিন দ্য ফার্স্ট 12 months, তারপর প্রিভিয়াস স্পন্টেনিয়াস ইন্ট্রাক্রেনিয়াল ব্লিডিং যদি থাকে at any time, previous traumatic intracranial hemorrhage within the first 12 months, traumatic or spontaneous any time of the life, presence of a brain arteriovenous malformation, moderate or severe ischemic stroke within the first 6 months, therefore recent major surgery or major trauma within the 30 days prior to the PCI, non-deferrable major surgery or DAPT,
ডুয়েল থেরাপির সাথে সার্জারি করা প্রয়োজন হচ্ছে। আর মাইনর হচ্ছে যে এজ মোর দ্যান অর ইকুয়াল টু 75, মডারেট সিকিডি, সিভিয়ার সিকিডি হলো মেজর আর মডারেট হলো মাইনর পয়েন্ট। আর হিমোগ্লোবিন যদি হচ্ছে লেস দেন 11 হলো মেজর, তার উপরে থাকলে মাইনর। তারপরে স্পট যেমন 11 থেকে 12.9 মেল আর 11 থেকে 11.9 হচ্ছে ফিমেল। স্পন্টেনিয়াস ব্লিডিং রিকোয়ার্ড দ্য হসপিটালাইজেশন, এটা হচ্ছে ফার্স্ট 12 মাস, এটা হলো ফার্স্ট 6 মান্থ হইলে মেজর, 12 মাস হইলে মাইনর। তারপর ক্রনিক ইউজ অফ দ্য ওরাল নন স্টেরয়েড অ্যান্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগ অর স্টেরয়েড যদি ইউজ করে, এনি ইসকেমিক স্ট্রোক এট এনি টাইম নট মিটিং দ্য মেজর ক্রাইটেরিয়া, ইসকেমিক স্ট্রোক যদি থাকে মাইনর ক্রাইটেরিয়া, তাহলে এই ক্রাইটেরিয়া গুলোর উপর ভিত্তি করে আমাকে কি করে অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে একটা মেজর আর দুটো মাইনর যদি থাকে, তার ক্ষেত্রে আমি যদি ডুয়েল বা ট্রিপল থেরাপি দেই সেই ক্ষেত্রে আমাকে বিবেচনা করতে হবে তার ব্লিডিং রিস্ক বেশি। এখন আমি দুইটাকে একত্রে ইন্টিগ্রেটেড যদি আমি ইসকেমিক এবং ব্লিডিং রিস্ক করি, তাহলে সেটার জন্য আবার একটা স্কোরিং সিস্টেম আছে, এটাকে আমরা বলি প্রিসাইজ জিপিটি স্কোরিং সিস্টেম। এবং এই স্কোরিং সিস্টেমের ক্ষেত্রে যদি মোর দ্যান অর ইকুয়াল টু 25 স্কোর যদি হয়, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে ব্লিডিং চান্স বেশি, দ্যাট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড with the no ischemic benefit but a large bleeding burden. যদি 25 এর বেশি হয় তাহলে ব্লিডিং বার্ডেনটা বেশি, ইসকেমিয়ার চান্স কম। তারপর তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট কমিয়ে দিব, 12 মাস দিব না। নেক্সট যদি স্কোর যদি কম হয়, লেস দেন 25 হয়, তাহলে নো ইনক্রিজ ব্লিডিং চান্স কম, বাট সিগনিফিকেন্ট রিডাকশন ইন দ্য কম্পোজিট ইসকেমিক এন্ডপয়েন্ট, মানে ইসকেমিয়ার জন্য যে ইভেন্টস যেমন পরবর্তীতে আবার এমআই হওয়া, আবার তার হচ্ছে এই স্ট্যাট থ্রম্বোসিস হওয়া, স্ট্রোক হওয়া, টার্গেট বেসিস রিভাসকুলেশন, এগুলো কমে যাচ্ছে। যদি আমার যে লেস দেন 20 যদি হয় স্কোর আর আমি তাকে ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট দিয়ে রাখতে পারি, তাহলে তার এমআই হবে না, স্ট্যাট থ্রম্বোসিস হবে না, স্ট্রোক হবে না, লার্জ টার্গেট রিভাসকুলেশন প্রয়োজন হবে না। সুতরাং এই প্রিসাইজ জিপিটি স্কোরিং এ খুব ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, দেখেন এই স্কোরিংটা কিভাবে করা হয়। প্রিসাইজ জিপিটি স্কোরিং হচ্ছে কতগুলো পয়েন্ট এখানে আছে, যে 5টা পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে 0 to 100 স্কোরিং। এখানে 1 নম্বর আছে হিমোগ্লোবিন 1 গ্রাম পার ডিএল ডিক্রিজ, যেমন আগে যদি তার 11 থাকে, যদি 10-এ নেমে আসে, তাহলে সে 0 থেকে 15 পয়েন্ট পাবে। আর তার হোয়াইট ব্লাড সেল তার যদি বেশি হয় ইনক্রিজ, তারপর এই যদি 10 ইয়ার ইনক্রিজ, 10 বছর বাড়তে থাকলে খালি পয়েন্ট বাড়তে থাকবে। ক্রিয়েটিনিন ক্লিয়ারেন্স রেট যদি কমতে থাকে, তারপর হচ্ছে প্রায়র ব্লিডিং যদি থাকে, তাহলে এইভাবে আমরা স্কোরিং করে যদি লেস দেন 25 পাই, তাহলে নো হায়ার ব্লিডিং রিস্ক, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডিএপিটি আমরা দিয়ে দিব পিসিআই করার পর। আর হায়ার ব্লিডিং রিস্ক যদি থাকে মোর দ্যান অর ইকুয়াল টু 25, তাহলে শর্ট ডিএপিটি দিতে হবে। তারপর হচ্ছে যদি এটা হচ্ছে আমরা ইন হসপিটাল। নেক্সট হলো ইসরায়েলের সঙ্গে গোয়েন্দা, ইসরায়েল আর আরব আমিরাত গোয়েন্দা, ইরান আর পাকিস্তান হচ্ছে টার্গেট। ইন্ডিয়া একটু মিউট করো রুমি। ইসরায়েলি কমান্ডোরা নাকি হলো কাশ্মীরে দিয়ে দিয়েছে, কি সব মেশিন বসিয়েছে। চিন্তা করেন কি পরিমাণ। প্লিজ মিউট। খালি পাকিস্তানকে তো দখল করে নিয়েছে চীনের এই, আর প্রচার করছে কি যে ওই এত ঋণ নিয়ে শোধ করতে পারবে, আদৌ শোধ না করতে পারবে তো তখন চীনকে দিয়ে দিতে হবে। শ্রীলঙ্কার বন্দর দিয়ে দিয়েছে, মানে হয়েছে যে শ্রীলঙ্কা অনেক ঋণ টিন দিয়েছে, তখন যখন শোধ করতে পারবে না, চীন বলেছে তারা বন্দরটা ইউজ করতে দাও, ওখানে বন্দর তৈরি করবো ওরা। এইটা প্রচার করছে যে বন্দরকে চীনকে দিয়ে দিয়েছে, একবারে বেঁচে দিয়েছে। মিউট করেন প্লিজ, মিউট করেন। আপনাদের এখানে একটা অপশন আছে, কাছে চলে আসছে, ওখানে ঘাঁটি করলে ইন্ডিয়ার অবস্থা খারাপ। এমএ হাসনান রুমি প্লিজ মিউট। হ্যাঁ, নেক্সট হলো যে আমরা তাহলে প্রিসাইজ ডিএপিটি স্কোরিং করব, এটা হচ্ছে ইন হসপিটাল। এই স্কোরিং এর মাধ্যমে আমরা যদি দেখি লেস দেন 25, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড ডিএপিটি দিব, যদি মোর দেন 25 হলে শর্ট ডিএপিটি দিব। হ্যাঁ, ইন শর্ট আমি ম্যানেজমেন্টটা বলে যাচ্ছি। নন এসটি লিমিটেড অ্যামাইড, যেহেতু এখানে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট প্লাস ম্যানেজমেন্ট পার্ট আছে, এখানে ম্যানেজমেন্টে হচ্ছে আমি যে একটা নন এসটি লিমিটেড মাইগ্রেন ইনফেকশন, এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য 2020 জাস্ট কিছুদিন আগে যেটা রিলিজ হলো, যে নন এসটি লিমিটেড মাইগ্রেন ইনফেকশনের রোগী যদি হসপিটালে আসে কিভাবে আমরা ম্যানেজ করব, তা আমি ইন শর্ট বলে যাচ্ছি, কারণ আমাকে আবার এসটি লিমিটেড অ্যামাইড বলতে হবে রিস্ক এস্টিমেশন প্লাস ম্যানেজমেন্ট। এখানে হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট অফ নন এস্টিমেশন স্ট্র্যাটেজিটা আমরা কিভাবে সেট করব। ইনিশিয়াল ইভ্যালুয়েশন, পাথওয়ে, অ্যাডমিশন, মনিটরিং, ডিসচার্জ।
যেমন একটা যদি ভর্তি হয় আমরা শিশুতে ভর্তি করি এরকম নন স্টেলিবিলিটি ড্যামাইজ যদি শিশুতে ভর্তি করি, অথবা যেগুলো হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট বা লো রিস্ক, এই ট্রায়াসটা কোথায় হবে? ট্রায়াসটা হলে ইমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টের ট্রায়াসটা করলে সবচেয়ে বেস্ট, যে ওখান থেকে যদি আমরা অ্যাসেস করতে পারি আমরা ইনিশিয়ালি যে পেশেন্টটা কি হাই রিস্ক আর ভেরি হাই রিস্ক গ্রুপ, সেই গ্রুপগুলো আমরা শিশুতে নিয়ে গেলাম। যেগুলো ইন্টারমিডিয়েট লো রিস্ক গ্রুপ সেগুলোতে পোস্ট শিশু বা ওয়ার্ডে আমরা রাখলাম। তার লো রিস্ক ছিল অবজারভেশনও রাখা যায় একেবারে যদি লো রিস্ক গ্রুপ হয়। তারপর আমরা এগুলো অ্যাকর্ডিং ডিসচার্জ আমরা করবো। এর ভিতরে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করবো কি সিমটোমেটিক অ্যাসেসমেন্ট, ভাইটাল সাইন দেখবো, হিমোডাইনামিক আনস্টেবল হলে হাই রিস্ক চলে যাবে, ইসিজি চেঞ্জ আছে কিনা, তার হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিন আমরা দেখতে হবে। আর নন ইনভেসিভ অ্যাসেসমেন্ট অনেক সময় আর্লিও করা হয়, যেমন হার্ট ফেলিওর যদি থাকে রোগীদের, অন্য সিমটমস থাকলে যেমন একটা ইকোকার্ডিওগ্রাম করে আমরা অ্যাসেস করতে পারি তার কি কন্ডিশন। আর হচ্ছে নেক্সট হলো প্রথমে হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিন করার পর 1 ঘন্টা পরে কিন্তু আবার করতে হবে হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিন করতে হবে। এইভাবে আমরা ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্ট করব। যেখানে হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিন নাই সেখানে যেটা হচ্ছে কনভেনশনাল যে ট্রোপোনিন হয় সেটাই করা লাগবে। নেক্সট হলো কনসিডার দ্য বিএনপি এন্ড টার্মিনাল প্রো বিএনপি গ্রেস রিস্ক স্কোরিং। আমি এগুলো বলছিলাম যে আমরা কি কি জিনিস দেখি, একটা হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিন, ক্রিয়েটিনিন, ইজিএফআর আর হলো বিএনপি প্রো বিএনপি দিয়ে আমরা রিস্ক স্ক্রিনিং করি, স্কিমে স্কোরিং। আর হলো কি গ্রেস রিস্ক স্কোরিং এর মাধ্যমে আমরা স্কিমে স্কোরিং করবো। এই মানে চিকিৎসাও চলতে থাকবে, এর ভিতরে স্কোরিং ইয়েও চলতে থাকবে, রিস্ক স্ট্রেটিফিকেশনও চলতে থাকবে। নেক্সট হলো ডায়াগনস্টিক ভ্যালিডেশন এন্ড দ্য রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, ক্লিনিক্যাল হিস্ট্রি, সিমটম, তার ভাইটাল সাইন, ইসিজি উইদিন দ্য 10 মিনিট, ফিজিক্যাল ফাইন্ডিং, ল্যাবরেটরি টেস্ট, হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিন উইদিন দ্য 16 মিনিট। 16 মিনিটের ভিতরে রিপোর্ট আসতে হবে, 16 মিনিট হচ্ছে সম্ভব না, 10 মিনিটের ভিতরে আবার ইসিজি করতে হবে। তাহলে এগুলো করে আমি কি এডিশনাল ইসিজি ইফ রিকারেন্ট সিমটম এন্ড ডায়াগনস্টিক আনসার্টেনিটি যদি থাকে এডিশনাল ইসিজি করতে হবে। এডিশনাল ইসিজি অনেক সময় দরকার হয়, যে যেমন হচ্ছে রাইট সাইডের 3 and 4 তার পোস্টেরিয়র লিড করার প্রয়োজন হয়। তারপর হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিন সেট 1 hour প্রথমে করার পর 1 ঘন্টা পরে কিন্তু আবার করতে হয়। নেক্সট হলো চয়েস অফ দ্য অ্যান্টিথ্রম্বোটিক ট্রিটমেন্ট আমরা কি দিব। আমরা জানি অ্যাসপিরিন, আমরা লোডিং ডোজ আমরা দিয়ে দিচ্ছি অ্যাসপিরিন, যেটা বলা যে 150 থেকে 300 মিলিগ্রাম অন প্রেজেন্টেশন, এটা ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। তারপরে আমরা কি দিচ্ছি, তার সাথে আমরা দিচ্ছি হচ্ছে P2Y12 রিসেপ্টর ইনহিবিটর ইন এডিশন টু দ্য অ্যাসপিরিন, মানে আমরা ক্লফিডোগ্রাম যোগ করে দিচ্ছি, যে 600 মিলিগ্রাম ক্লফিডোগ্রাম সাথে আমরা যোগ করব। নেক্সট হচ্ছে আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন, ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন, আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন, কিন্তু আমরা ইউজ করি অ্যানক্সাপিরিন, যেটা ক্লাস 2AB ইন্ডিকেশন। নেক্সট হলো ক্লাস 1B হচ্ছে আপনার ফন্ডাপেরিন, হলো ক্লাস 1B, অ্যানক্সাপিরিন হচ্ছে 2B, তার হচ্ছে বিভারোলিড হচ্ছে এট টাইম অফ দ্য পিসিআই ক্লাস 2B ইন্ডিকেশন। আর হচ্ছে আমাদের সাথে কিন্তু দিতে হবে P2Y12 রিসেপ্টর ব্লকার, প্রাসুপ্রেল ইউজ করা যায়, টিকাগ্রাম ইউজ করা যায়, ক্লফিডোগ্রাম, সবগুলো হচ্ছে 1B ইন্ডিকেশন। এর ভিতরে আমাদের ট্রিটমেন্ট তো চলবেই, তার ব্লাড প্রেশার মনিটরিং করতে হবে, ব্লাড প্রেশার বেশি থাকে কন্ট্রোল করতে হবে, ডায়াবেটিস দেখতে হবে, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে সেম টাইম। ন্যাচারালি ইনভেসিভ ভার্সাস সিলেক্টিভ ইনভেসিভ স্ট্র্যাটেজি এট টাইম। ইনভেসিভ তো সরাসরি চলে যাবে, যদি হাই রিস্ক ফিচার যদি থাকে ইমিডিয়েটলি ইনভেসিভ প্রসিডিউর উইদিন দ্য 2 hour ভিতরে করার জন্য বলা হচ্ছে, উইদিন 2 hour। এখন উইদিন 2 hour করতে হলে আমাদের সেই ধরনের হসপিটাল লাগবে, ক্যাথল্যাব অ্যাবিলিটিস লাগবে। এখানে আমরা কি করবো, এই রোগীগুলোর ক্ষেত্রে ইসিজি, ভাইটাল সাইন, তারপর নিউ মারমার আছে কিনা, হাই সেন্সিটিভ ট্রোপোনিন, গ্রেস স্কোরিং, এগুলো করে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। অ্যাসেসমেন্ট আমি কোথায় যাবো, এটাকে ভেরি হাই রিস্ক গ্রুপ যদি হয়, ভেরি হাই হলে আমরা লেস দেন 1 hour ভিতরে আমাকে ক্যাথল্যাবে নিয়ে যেতে হবে। সেই ফিচার গুলো কি কি, যেমন হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি, কার্ডিওজেনিক শক, রিকারেন্ট অর রিফ্লেক্টরি চেস্ট পেইন ডিসপাইট মেডিকেল ট্রিটমেন্ট, লাইফ থ্রেটানিং অ্যারিথমিয়া, মেকানিক্যাল কমপ্লিকেশন যেমন বিএসআর থাকতে পারে, আমার থাকতে পারে, acute heart failure in contrast to the non-ST-inhibitor migraine infection, ST segment depression more than 1 millimeter, 6 lead plus ST segment elevation in AVR or B1 এ যদি থাকে, এই ধরনের পেশেন্ট গুলোকে আমরা নিয়ে যেতে হবে ইমিডিয়েটলি ক্যাথল্যাবে, যদি লেস দেন 1 hour ভিতরে, 2 hour ভিতরে। নেক্সট যেগুলো হাই রিস্ক গ্রুপ, এটা হচ্ছে আরটিসি প্রসিডিউর যাব লেস দেন 24 ঘন্টার ভিতরে। Diagnosis of the non-ST-inhibitor migraine infection, dynamic or new continuous ST segment changes, research situated cardiac arrest without ST segment elevation or cardiogenic shock, গ্রেস রিস্ক স্কোর মোর দেন 150, যদি এরকম 140 হয় সেই রোগীগুলোকে আমরা 24 ঘন্টার ভিতরে
আমরা ইনভেসিভ প্রসিডিউর নিব। নেক্সট হলো সিলেক্টিভ ইনভেসিভ নন ইনভেসিভ ইমেজিং ইন অল আদার্স, মানে যে এর বাইরে যেগুলো ইন্টারমিডিয়েট এন্ড লো রিস্ক গ্রুপ, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করব, প্রথমে আমরা ইনভেসিভ টেস্ট করব। ইনভেসিভ টেস্ট করে আমরা দেখবো যদি হাই রিস্ক ফিচার আমরা খুঁজে পাই সেই রোগীর ক্ষেত্রে, তখন ইনভেসিভ প্রসিডিউর আমরা নিয়ে যাব সেগুলো পরবর্তীতে। নেক্সট হলো রিভাস্কুলেশন মডেলিটিস। কি রিভাস্কুলেশন আমরা করি, যেমন পিসিআই আমরা করি সিঙ্গেল ভেসেল ডিজিজ ক্লিনিক্যালি আনস্টেবল যদি রোগী থাকে ক্লিনিক্যালি, সেই রোগীর ক্ষেত্রে আমরা সিঙ্গেল ভেসেল মানে যেটা টার্গেট ভেসেলকে পিসিআই করে দিতে হবে। পিসিআই উইথ ড্রাগ ইলুটিং স্ট্যান্ট ইউজ করতে হবে। যেমন কালপ্রিট, যেমনি কালপ্রিট ভেসেলটাকে মেইনলি ইয়ে করা হয়। কমপ্লিট রিভাস্কুলেশন করা হয় তখনই যদি কার্ডিয়াক শক থাকে, আদারওয়াইজ কালপ্রিট ভেসেল পরবর্তীতে বিফোর ডিসচার্জ রিভাস্কুলেশন করে দিতে হবে। তারপর আমরা এনজিওগ্রাম করলাম কিন্তু ফেভারেবল না ইয়ে করার পিসিআই এর জন্য, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে সিবিজিতে নিয়ে যেতে। যেমন ডায়াবেটিস উইথ কমপ্লেক্স মাল্টিভেসেল ডিজিজ উইথ এলভি ডিসফাংশন, মানে মাল্টিভেসেল ডিজিজ ডায়াবেটিস যদি এই ধরনের থাকে, সেই ক্ষেত্রে আমরা সিবিজিতে নিয়ে যাব যদি স্ট্যান্ডিং করার মতো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কেস না হয়। নেক্সট হলো হসপিটাল ডিসচার্জ এন্ড প্রি ডিসচার্জ ম্যানেজমেন্ট। ডিসচার্জের আগে, হসপিটাল ডিসচার্জ আগে আমাদের ওই যে ব্লিডিং রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। ব্লিডিং রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করে দেখবো আমরা ডিএপিটি ফর দ্য 12 মান্থ ইফ নো ব্লিডিং যদি রিস্ক না থাকে সেক্ষেত্রে 12 মাস পর্যন্ত আমরা ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট দিয়ে দিব। কনসিডার প্রলং ডিএপিটি অর অ্যাসপিরিন এন্ড রিভারক্সামেন লো ডোজ ফর দ্য হাই রিস্ক পেশেন্ট। দেখেন দেখা গেল যে ইস্কিমিয়া রিস্ক অনেক বেশি, তার ইস্কিমিয়া চান্স বেশি, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করবো, ক্লফিডোগ্রাল ডিএপিডি কে প্রলং করে দিব, 12 মাসেরও বেশি দিব। তার অ্যাসপিরিন অথবা তার সাথে রিভারক্স দিয়ে, লো ডোজের রিভারক্স 2.5 মিলিগ্রাম বেডি দিয়ে সেই রোগীকে কন্টিনিউ করতে হবে। দেন হচ্ছে কি কার্ডিয়াক রিহ্যাবিলিটেশন খুব ইম্পর্টেন্ট। কি করবো আমরা রিহ্যাবিলিটেশনের ক্ষেত্রে? ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করবো, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করবো, রিপিট কন্ট্রোল করবো, টোবাকো সিজেশনের জন্য বলবো, তারপর এক্সারসাইজ করতে বলবো, এই সমস্ত ডায়েটারি অ্যাডভাইস, যে হার্ট হেলথি ফুডের কথা আমরা বলবো। এটা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইএসসি 2020 রিসেন্ট গাইডলাইন অনুযায়ী। এখানেই মোটামুটি আমরা শেষ করলাম, যেটা নন স্টেট লিমিটেড মার্কেট ইনফেকশন, ডিসিস্টেন্টিফিকেশন এন্ড ম্যানেজমেন্ট আমাদের এখানে শেষ। এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু সেটা হচ্ছে যে আমরা নন স্টেট লিমিটেড মার্কেট ইনফেকশন 4টা গ্রুপে ভাগ করি। হাই রিস্ক আর হচ্ছে ইন্টারমিডিয়েট রিস্ক, লো রিস্ক, এই গ্রুপে ভাগ করতে হবে। এবং এই ভাগের জন্য আমরা কতগুলো পয়েন্ট আমরা দেখছি, যেমন হিস্ট্রি, তারপর ইসিজি চেঞ্জ, তারপর বায়োকেমিক্যাল মার্কার, গ্রেস স্কোরিং, তারপর এই সমস্ত স্কোরিং এর মাধ্যমে আমরা এগুলোকে ট্রিটমেন্ট করবো ইনিশিয়ালি। তারপর হচ্ছে যে তার ব্লিডিং রিস্ক, ইস্কিমিয়া রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে বাই ডিএপিটি স্কোরিং সিস্টেমের মাধ্যমে, যে রোগীর যদি সেখানে ডিএপিটি স্কোরিং করা যায়। আরটা হচ্ছে এআরসি, হাই ব্লিডিং রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট, এই মাধ্যমে আমরা অ্যাসেস করি। যদি ব্লিডিং রিস্ক বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিএপিটি কম দিব, ব্লিডিং রিস্ক যদি না থাকে সেক্ষেত্রে ডিএপিটি 12 মাস পর্যন্ত চলবে। তারপর যদি ইস্কিমিয়া রিস্ক বেশি থাকে সেক্ষেত্রে ডিএপিটি আরো বেশি পড়াঙ্ক এক্সটেন্ডেড ডিএপিটি দিতে হবে। আবার কখনো অ্যাসপিরিন এবং রিভারক্স কম্বিনেশন দিতে হয় হাই রিস্ক পেশেন্টের ক্ষেত্রে। ডিসচার্জের পরে রোগীকে আমাদের রিহ্যাবিলিটেশন নিতে হবে। রোগীকে আমরা কি করবো, তাকেও আমরা ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করবো, ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করার জন্য বলবো, তারপর হচ্ছে টোবাকো সিজেশন, তার হচ্ছে হার্ট হেলদি ডায়েট, লিপিড ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। আর হচ্ছে এই পেশেন্ট গুলোকে পরবর্তী যখন ফলো আপ থাকে তখনও ফলো আপেও আমাদের মাঝে মাঝে স্ট্রেটিফিকেশন করতে হয়। রিস্ক যদি বেশি হয়, রোগীর রিকারেন্ট চেস্ট পেন হয় কিনা, এলভি ডিসফাংশন হচ্ছে কিনা, নন ইনভেসিভ টেস্ট যেমন আমরা ইকো, স্ট্রেস টেস্ট, এগুলো করে মাঝে মাঝে অ্যাসেসমেন্ট করতে হয়। অ্যাসেসমেন্ট করে আমাদের দেখতে হবে তার ভিতরে আবার রিস্ক গ্রুপ বের হয় কিনা, রিস্ক গ্রুপ বের হয় তাদের আবার ইনভেসিভ প্রসিডিউর নিয়ে যেতে হবে। এখানেই মোটামুটি নন এসটি লিমিটেড মাইক্রো ইনফেকশন শেষ। নেক্সট হলো রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট অফ এসটি লিমিটেড মাইক্রো ইনফেকশন। এসটি লিমিটেড ইনফেকশন হলো হাই রিস্ক গ্রুপ। এসটি লিমিটেড এমআই হওয়া মানে হচ্ছে দিস পেশেন্ট ইজ দ্য হাই রিস্ক। তাহলে এই হাই রিস্ক গ্রুপের ভিতরে আবার গ্রেটার রিস্ক আছে কিনা, সেগুলো ভেরি হাই রিস্ক ফিচার আছে কিনা, সেগুলো আমাদেরকে রিভ্যালুয়েট করতে হবে। যে কোন পেশেন্টগুলোর ইনফেকশন সাডেন ডেথ হওয়ার সম্ভাবনা আছে সেগুলো খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে খুঁজে বের করার জন্য ক্লিনিক্যালি আমরা কি করি, তার ইভালুয়েশন অফ দ্য এক্সটেন্ট অফ মাইক্রোডাল ড্যামেজ, আমাদের ইভালুয়েশন করার চেষ্টা করি আমরা যে মাইক্রোডাল ড্যামেজ অনেক বেশি কিনা। ড্যামেজ এক্সটেনশন কিভাবে আমরা বুঝি, যেমন ট্রোফোনিন যদি অনেক বেশি থাকে মাইক্রোডাল ড্যামেজ বেশি, এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন যদি অনেকগুলো লিডে থাকে, বেশি এসটি সেগমেন্ট এলিভেশন থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা যে মাইক্রোডাল ড্যামেজ বেশি। যেমন অ্যান্টিরিয়র অ্যামাইলে ড্যামেজ বেশি, তারপর এলবিএফ যদি ডেভেলপ করে ড্যামেজ বেশি, তাহলে দেখা যায় অনেকগুলো পয়েন্ট থেকেই কিন্তু আমরা ড্যামেজটা ইভ্যালুয়েশন দ্য এক্সটেন্ট অফ মাইক্রোডাল ড্যামেজ কিন্তু অ্যাসেস করতে পারি।
তারপর হচ্ছে অকারেন্স অফ সাকসেসফুল রিপারকুশন, মানে আমি এমআই রোগী তো সবই হচ্ছে হাই রিস্ক, সুতরাং এই রোগীগুলোকে আমাকে ইমিডিয়েটলি রিপারকুশন নিয়ে যেতে হবে, হয় থ্রম্বোলাইটিক থেরাপি নাহলে প্রাইমারি পিসি। এখন থ্রম্বোলাইটিক বা প্রাইমারি পিসি এর পরে সাকসেসফুল রিপারকুশন হইলো কিনা সেটা অ্যাসেসমেন্ট আমি কিভাবে করবো? অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য আমরা ক্লিনিক্যালি দেখি পেশেন্ট এসিমপ্টোমেটিক থাকবে, এসটি সেগমেন্ট যেটা ছিল আগে সেটা কমে যাবে, অ্যাটলিস্ট 50% কমে যেতে হবে, কমে গেলে আমরা বুঝবো যে সাকসেসফুল রিপারকুশন। তারপর টিমি রিস্ক স্কোরিং করা হয়, এর মাধ্যমে আমরা সাকসেসফুল রিপারকুশন অ্যাসেসমেন্ট করবো। নেক্সট হলো ক্লিনিক্যাল মার্কার ফর দ্য হাই রিস্ক ফার্দার ইভেন্টস। এখন হলো এরপরে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে যে পরবর্তীতে আবার তার রিস্ক হবে কিনা, আবার সেই ইসকেমিয়া হবে কিনা, আবার বুকে ব্যথা নিয়ে ভর্তি হবে কিনা, কিছু ক্লিনিক্যাল মার্কার আমরা খুঁজি, সেই ক্লিনিক্যাল মার্কার গুলো দিয়ে ফার্দার অ্যাসেসমেন্ট করি যে এই রোগীগুলোর অবস্থা কি হবে। সেই ক্লিনিক্যাল মার্কার এখানে দেখেন 9টা ক্লিনিক্যাল মার্কার আছে, 9টার ভিতরে একটা ওল্ডার এজ, যত বেশি এজ বেশি হবে তত রিস্ক বেশি, তার ফাস্টার হার্ট রেট বেশি, টেকিকার্ডিয়া, হাইপোটেনশন, ক্লিপ ক্লাস যদি বেশি হয় রিস্ক বেশি, অ্যান্টিরিয়ামাই রিস্ক বেশি, পিভিএসএমআই রিস্ক বেশি, এলিভেটেড ইনিশিয়াল সিরাম ক্রিয়েটিনিন যদি থাকে, হিস্ট্রি অফ হার্ট ফেলিওর, পেরিফেরাল আর্টারিয়াল ডিজিজ, তাহলে এই 9টা ফিচার যদি থাকে অ্যাসিলেটেড মাইগ্রেন ইনফেকশন, তাদের কিন্তু ফার্দার ক্লিনিক্যাল ইভেন্টস হওয়ার রিস্ক কিন্তু বেশি থাকে এই পেশেন্টগুলোকে। সুতরাং এই পেশেন্টগুলোকে আমাদেরকে স্পেশাল এমফাসাইজ দিতে হবে, এদের ফ্রিকুয়েন্ট ফলো আপ করতে হবে এবং ম্যানেজমেন্টের আমাদের হচ্ছে ড্রাগ ইন্টেন্সিফাই করতে হবে। যে ওল্ড এজ, ফার্স্ট হার্ট রেট যদি থাকে, হাইপারটেনশন থাকে, ক্লিপ ক্লাস যদি মোর দেন 1, অ্যান্টিরিয়র এমআই থাকে, প্রিভিয়াস এমআই, এলিভেটেড ইনিশিয়াল সিরাম ক্রিয়েটিন লেভেল, হিস্ট্রি অফ হার্ট ফেলিওর এন্ড পেরিফেরাল হার্ট ডিজিজ যদি থাকে, তাহলে স্পেশাল নজর দিতে হবে আমাদের। নেক্সট হলো আমরা কিভাবে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করি। আমি আগেও বলছি যে এসটি লিমিটেড নন এসটি সবার ক্ষেত্রে গ্রেস রিস্ক স্কোরিং হলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এর মাধ্যমেই রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করা হয়। সুতরাং আমরা গ্রেস রিস্ক স্কোরিং এর দিকে নজর দিব সবচেয়ে বেশি। আর লং টার্ম অ্যাসেসমেন্টের জন্য ডিসচার্জের সময়, বিফোর ডিসচার্জ আমরা কি করি, রেসিডুয়াল ইসকেমিয়া, মায়োকার্ডিয়াল ভায়াবিলিটি এগুলো অ্যাসেসমেন্ট করি। যে রিকারেন্ট ইসকেমিয়া, মায়োকার্ডিয়াল ভায়াবিলিটি দেখার জন্য আমরা কি করি, যেমন ইকোকার্ডিওগ্রাফির মাধ্যমে রিকারেন্ট ইসকেমিয়া, বুকে ব্যথা হইতে পারে রোগী ক্লিনিক্যালি, তারপর ইকোকার্ডিওগ্রাফি করলে ভায়াবল মায়োকার্ডিয়াম যদি থাকে সেটা আমরা বুঝি যে মায়োকার্ডিয়াল থিকনেস যদি ঠিক থাকে। তারপর হচ্ছে রেসিডুয়াল ইসকেমিয়া আছে কিনা সেগুলো অ্যাসেস করতে হয়, আপনার স্ট্রেস টেস্ট করতে হবে। স্ট্রেস টেস্ট ইট মে বি ফার্মাকোলজিক্যাল, ইট মে বি আপনার হচ্ছে যে স্ট্রেস ইসিজি হতে পারে, স্ট্রেস ইকোকার্ডিওগ্রাফি, এর মাধ্যমে আমরা স্ট্রেস টেস্ট করবো যে রেসিডুয়াল ইসকেমিয়া আছে কিনা দেখতে হবে। তারপর যেমন কিছু কিছু পেশেন্ট হচ্ছে ইনিশিয়ালি আমি রিপারকুশন করতে পারি নাই, যেমন রোগীগুলো সব স্টেটোকাইনেস পাইছে অথবা হচ্ছে ডিলেড আসছে, দিয়ে 12 ঘন্টা পরে আসার পর যে তাকে কোনো থ্রম্বোলাইটিক ইউজ করা যায় নাই, সেই রোগীগুলোর ক্ষেত্রেও আমাদের পরবর্তীতে কি করতে হবে, রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। তারপর হচ্ছে লং টার্ম রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট বিফোর ডিসচার্জ কিভাবে, যেমন এলবিএফ দেখি আমরা, ইকোকার্ডিওগ্রাম, সিভিয়ারিটি অফ করোনারি আর্টারি ডিজিজ আমরা দেখি, এনজিওগ্রাম অথবা সিটি এনজিওগ্রামের মাধ্যমে দেখতে হয়। কমপ্লিটনেস অফ দ্য করোনারি ভাস্কুলারাইজেশন, যার করোনারি রিভাস্কুলেশন ইনিশিয়ালি আসার পর আমরা টার্গেট বেসিস রিভাস্কুলেশন করলাম, বাকিগুলো রেখে দিলাম, তাহলে কমপ্লিটনেস হলো না, কমপ্লিট করে দিতে হবে। নেক্সট হলো রেসিডুয়াল ইসকেমিয়া আছে কিনা সেটা খুঁজে বের করতে হবে স্ট্রেস টেস্টের মাধ্যমে, অথবা ইসিজি সেন্স ডায়নামিক, অথবা রোগীর বুকে ব্যথা থাকতে পারে। তারপর অকারেন্স অফ দ্য কমপ্লিটনেস ডিউরিং দ্য হসপিটালাইজেশন, কমপ্লিট যেমন দেওয়ার আগে দিয়ে যে বাকি যে ভেসেল ছিল সেটা রিভাস্কুলেশন করে যদি দেওয়া যায় তো ভালো, না করতে পারলে তাহলে লং টার্ম রিস্ক বেশি। তারপর লেভেল অফ মেটাবলিক রিস্ক মার্কার, মেটাবলিক রিস্ক মার্কার ব্লাড সুগার অনেক বেশি কন্ট্রোল করতে হবে, কোলেস্টেরল লেভেল খুব বেশি কন্ট্রোল করতে হবে, এগুলো হচ্ছে মেটাবলিক মার্কার। রেনাল ফাংশন ইম্পেয়ার্ড আছে সেগুলো ঠিক করতে হবে, তাহলে এগুলো হচ্ছে মেটাবলিক মার্কার গুলোকে আমাদেরকে ঠিক করতে হবে। যদি এগুলো ঠিক না থাকে তাহলে লং টার্ম রিস্ক কিন্তু বেশি। তাহলে ইজেকশন ফ্র্যাকশন কমা, সিভিয়ারিটি করোনারি আর্টারি ডিজিজ কমপ্লিট যদি করা না থাকে, রিভাস্কুলেশন, রেসিডুয়াল ইসকেমিয়া যদি থাকে, বিফোর ডিসচার্জ কমপ্লিট করা হচ্ছে না, মেটাবলিক রিস্ক ফ্যাক্টর এইগুলো যদি থাকে তাহলে তাদের ফার্দার রিস্ক বেশি, এগুলো ইভালুয়েট করতে হবে, ইভালুয়েট করে ম্যানেজ করতে হবে। তাহলে নন ইনভেসিভ যেটা হচ্ছে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট আমরা যেটা করি হসপিটালে, যে রোগী এমআই রোগী, সেটা হলো ইকোর মাধ্যমে আমরা অ্যাসেসমেন্ট করতে পারি। যেমন ইকোর মাধ্যমে অ্যাট প্রেজেন্টেশন আমরা একটা ইকো করে দেখলাম যে একটা রোগী কার্ডিয়াক আসছিল, কার্ডিওজেনিক শকে আছে, হিউম্যান আনস্টেবিলিটি আছে, সাথে সাথে বেডসাইডে ইকো করলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি মেকানিক্যাল কোনো কমপ্লিকেশন আছে কিনা, এটা আমরা অ্যাসেস করতে পারি। রুটিন ইকোগ্রাফি হলো প্রথমে পেশেন্টকে স্টেবিলাইজ করলাম, স্টেবিলাইজ করার পর তারপর আমরা দেখলাম যে এলবি ফাংশন তার কেমন আছে, তারপর রাইট ভেন্ট্রিকুলার অবস্থা কি, তারপর হচ্ছে কোনো কমপ্লিকেশন হচ্ছে কিনা, এলবিতে থ্রম্বাস আছে কিনা, এগুলো হচ্ছে আমরা হসপিটালে থাকাকালীন সময় রুটিন ইকোর মাধ্যমে অ্যাসেস করি আমরা। তাহলে রেসিডুয়াল ইসকেমিয়া আমাদের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট, যে রেসিডুয়াল ইসকেমিয়া ভায়াবল মায়োকার্ডিয়াম, রেসিডুয়াল ইসকেমিয়া আছে কিনা বোঝার জন্য ভায়াবল মায়োকার্ডিয়াম আমরা কি করি, ইকো করি, স্পেট করি, কার্ডিয়াক এমআরআই, প্যাট স্ক্যানিং এর মাধ্যমে কিন্তু আমরা অ্যাসেস করতে পারি।
যেমন ডিসচার্জের আগে এই ইনজেকশন প্রেশার যদি লেস দেন ইকুয়াল টু 40% যদি হয়, তাহলে তাকে রিভ্যালুয়েট করতে হবে আবার 6 সপ্তাহ থেকে 12 সপ্তাহ পরে। কারণ অনেক সময় কমপ্লিট রিভাস্কুলেশন করার পর তার ইনজেকশন প্রেশার বাড়তেছে না, সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় আইসিডি প্রয়োজন হতে পারে। এবং একিউট ফেজে রোগীটা যখন হসপিটালে আসলো, একিউট ফেজে আমরা কিছু কিছু মার্কারের মাধ্যমে কিন্তু পেশেন্টকে অ্যাসেসমেন্ট করি যে তার হাই রিস্ক ফিচার আছে কিনা। এই ফিচারগুলো হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ামা হলে আমি বলছি যে খুব রিস্ক বেশি, পারসিস্টেন্ট অ্যাস্ট এলিভেশন, আমি থ্রম্বোলাইসিস করার পর অ্যাস্ট এলিভেশন আছে, কিউএফ আছে মাল্টিপল লিড, তারপর রাইট ভেন্ট্রিকুলার ইনফাকশন উইথ ইনফেরিয়র মাইক্রো ইনফাকশন, তারপর সিরাম হাই সাম অফ অ্যাস্ট এলিভেশন, মানে 5টা 6টা লিড অ্যাস্ট এলিভেশন সবগুলো যোগ করলাম, যোগ করে যদি হাই সাম যদি থাকে তাহলে রিস্ক বেশি। রিসিপ্রোকাল অর অ্যান্টিরিয়র অ্যাস্টি ডিপ্রেশন, পারসিস্টেন্ট অ্যাস্টি ডিপ্রেশন, প্রলং পিউটি যদি থাকে, কন্ডাকশন ডিপেন্ড হার্ট ব্লক যদি অ্যাসোসিয়েট থাকে, সাইনাস থেকে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন যদি থাকে, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের এটি হচ্ছে অ্যাকিউট ফেজ, মানে এই প্রথম অবস্থায় তার রিস্ক বেশি। এই সমস্ত পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমাদের স্পেশাল নজর দিতে হবে। আমরা হার্ট ফেলিউরের কথা বলছি, হার্ট ফেলিউরও যদি যেমন ক্লিপ ক্লাস 1, 2, 3 একের যদি উপর হয় তাহলে রিস্ক বেশি। 1 মানে হচ্ছে নো কনজেস্টিভ হার্ট ফেলিউর, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে মর্টালিটি মাত্র 5%, আর যদি 2 যদি হয় ক্লিপ ক্লাস তাহলে 15 থেকে 20% চান্স অফ মর্টালিটি, পালমোনারি ডিমার্সার থাকে 40% চান্স অফ মর্টালিটি, কার্ডিওজেনিক শক যদি থাকে 80 to 100% চান্স অফ মর্টালিটি। টিবি রিস্ক স্কোরিং, এখানে 8টা পয়েন্টের মাধ্যমে এই রিস্ক স্কোরিং করা হয়, এর মাধ্যমে আমরা অ্যাসেস করতে পারি তার রিস্ক বেশি কিনা। গ্রেস রিস্ক স্কোরিং আমরা করি, গ্রেস স্কোরিং এর ক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে 8টা পয়েন্ট আছে, এর মাধ্যমে গ্রেস স্কোরিং আমরা করি। নেক্সট হচ্ছে যে এসটি এলিভেটেড মাইক্রো ইনফাকশনের রোগীর ক্ষেত্রে যে ইমেজিং আমরা করি, ইকো এবং স্ট্রেস টেস্ট আমরা করি। এখন ইকো স্ট্রেস টেস্ট হলো যেমন একটা রোগী রিভাস্কুলেশন করা হলো, সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু আমরা প্রথমে যেমন একটা ইমার্জেন্সিতে একটা ইকোকার্ডিওগ্রাম করি। ইকোকার্ডিওগ্রাম করি কেন? যেমন রোগীর যদি ব্লাড প্রেশার কম থাকে, রোগী যদি হার্ট ফেলিউর থাকে, কার্ডিওজেনিক শকে থাকে, আমরা এখানে দেখার চেষ্টা করি যে তার মেকানিক্যাল কোনো কমপ্লিকেশন আছে কিনা, ইজেকশন ফ্র্যাকশন বেশি কম কিনা, আগে কোনো এমআই এর কারণে তার ইজেকশন কমছে কিনা, এগুলো অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য কিন্তু ইনিশিয়ালি আমরা একটা ইকো করি। তারপর হচ্ছে কি তার রিভাস্কুলেশনের পরেও তার আমরা ইকো করে দেখি তার এখন ইজেকশন ফ্র্যাকশন কেমন আছে, হসপিটাল ডিসচার্জের আগে আমরা ইকো করে দেখি। আবার যদি ইজেকশন প্রেশার খুব কম থাকে আমরা যেমন 6 থেকে 12 সপ্তাহ পরে আবার ইকো করে দেখি, যদি তার ইজেকশন প্রেশার বেশি কম থাকে সবকিছু করার পর কার্ডিওগ্রাফি আবার স্ট্রেস টেস্ট করা লাগে। যে আমরা স্ট্রেস টেস্ট কেন করি? স্ট্রেস টেস্ট আমরা করি হচ্ছে তার ইনডিউসিবল কোন ইস্কিমিয়া আছে কিনা, যেমন একটা রোগী কনজারভেটিভ ট্রিট করোনা রোগী ডিসচার্জ হলে তার থাকলে সেই রোগী রিভাস্কুলেশন করতে হবে। অনেক সময় ইনিশিয়াল কনজারভেটিভ ট্রিটমেন্ট করা হলো ইনস্টেবিলিটি, প্রেশার কম, সাসপেক্টেড মেকানিক্যাল কমপ্লিকেশন উইথ ডিলেড, এই সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে আমি কি করতে হবে? আমাদেরকে ইমার্জেন্সি একটা ইকো করে নিতে হবে। তারপর হচ্ছে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ডায়াগনোসিস আনসার্টেন যদি হয়, যে ক্লিয়ার কাটা তো বোঝা যাচ্ছে না, সেক্ষেত্রে একটা ইকো করলে অনেক সময় বোঝা যায় রিজনেবল মোশন অ্যাবনর্মালিটিস দেখে। রুটিন ইকোকার্ডিওগ্রাফি ডিসচার্জের আগে আমরা করি। নেক্সট হচ্ছে করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম, রুটিন ইকোকার্ডিওগ্রাফি দ্যাট ডিলেড দ্য করোনারি ইমার্জেন্সি অ্যাঞ্জিওগ্রাম, মানে এটা করা যাবে না ক্লাস 3 ইন্ডিকেশন, যে একটা রোগী প্রাইমারি পিসিআই করা লাগবে, তার ক্ষেত্রে ইকোকার্ডিওগ্রাফি করতে যেয়ে আপনার ডিলেট করা যাবে না। Routine echocardiogram to assess the resting LV and RV function, detect early post-MI mechanical complication, extend LV thrombus. Thrombus in recommended all patients. মানে হসপিটালে যে রোগী থাকবে প্রত্যেকটা পেশেন্ট খালি এমআই রোগী ডিসচার্জের আগে আমাদেরকে অবশ্যই তার কি করতে হবে? ইকো করতে হবে মাস্ট। এবং ইকো করে আমরা দেখতে হবে রেসিডুয়াল এলভি ফাংশন, আরভি ফাংশন দেখতে হবে, আর্লি মানে মেকানিক্যাল কোনো কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করলো কিনা। মেকানিক্যাল কমপ্লিকেশন যেমন হলো ফ্রি ওয়াল রাপচার থাকতে পারে, তারপর এমআর হতে পারে, পিপিলারি মাসেল ডিসফাংশন, প্রিমাসেল রাপচার, ইভেন ডিএসআর থাকতে পারে, এগুলো আছে কিনা দেখতে হবে। এক্সটেন্ড অফ এলভি থ্রম্বাস, কোন এলভি থ্রম্বাস আছে কিনা, ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন সব পেশেন্টই দেখতে হবে।
ইমার্জেন্সি ইকোগ্রাফি ইন্ডিকেটেড ইন হিমোডাইনামিক আনস্টেবল। যেই পেশেন্ট আনস্টেবল হবে সেকে মাস্ট ইকো করতে হবে, এটা হলো ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। when echocardiography is suboptimal তখন হলো মানে কার্ডিয়াক এমআরআই এর কথা বলে। আর স্টেজ ইকো, এমআরআই, SPECT, PET may be used to assess the marker ischemia and viability in multivessel disease। মানে স্টেজ সাধারণত ইন হসপিটালে এমআরআই রোগীর রিস্ক বেশি, সেক্ষেত্রে অনেক সময় প্রি ডিসচার্জ স্টেজ টেস্ট করা হয়, সিমটম লিমিটেড অর সাব অপটিমাল স্টেজ টেস্ট করা হয়, সেটা হলো রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করার জন্য। এটা হচ্ছে সেই রোগীদের ক্ষেত্রে, যে পেশেন্টের ক্ষেত্রে রিভাস্কুলেশন করা হয় না বাই দ্য প্রাইমারি পিসিআই, তাদের ক্ষেত্রে। নেক্সট হলো আমাদের এবার হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে আমি কিছু কথা বলতেছি যে কিভাবে আমরা ম্যানেজ করবো এই রোগীগুলোকে। যেমন একটা ST এলিভেটেড মার্কার ইনফেকশনের রোগী যদি আসে, আমরা জানি সব ST এলিভেটেড মার্কার ইনফেকশনই হচ্ছে কি হাই রিস্ক গ্রুপ। সুতরাং এই রোগীগুলোকে আমার কি করতে হবে, এমন হসপিটালে রোগী শিফট করতে হবে যেখানে 24 আওয়ার ক্যাথ ল্যাব ফ্যাসিলিটিজ অ্যাভেলেবল, এন্ড প্রাইমারি পিসিআই করার জন্য আমার টিম আছে, যেমন 24/7 পিরিয়ডে আমার ক্যাথ ল্যাব ওপেন থাকবে, এরকম জায়গায় রোগীকে শিফট করতে হবে। এবং শিফট করার পর প্রাইমারি পিসিআই টাইম যেটা হচ্ছে 120 মিনিটের ভিতরে আমাকে করতে হবে। ডায়াগনোসিস করার থেকে ক্যাথ মানে প্রসিডিউর শুরু করা পর্যন্ত 120 মিনিট টাইম। এই 20 মিনিট টাইমের ভিতরে আমাকে কি করতে হবে, প্রাইমারি পিসিআই করে ফেলতে হবে। যদি প্রাইমারি পিসিআই করা না যায় 120 মিনিটের ভিতরে, তাহলে আর কোনো ডিলে না করে তাকে প্রিমোলাইসিস থেরাপিতে নিয়ে যেতে হবে, প্রিমোলাইসিস থেরাপি দিতে হবে। আর হচ্ছে যেমন এমন একটা হসপিটাল নাই কিন্তু তার দিনের বেলায় ক্যাথ ল্যাব ওপেন থাকে, যেমন আমাদের হসপিটালের মতো, ওই টাইমে যদি পেশেন্ট আসে তাহলে সরাসরি প্রাইমারি পিসিআইতে নিয়ে যেতে হবে। আর যদি রোগী অন্য টাইমে আসে, যেমন রাত্রেবেলা আসলো, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সফার করতে হবে পেশেন্টকে যেখানে প্রাইমারি পিসিআই করা যায় সেখানে। যদি না করা যায় 120 মিনিটের ভিতরে করা গেলে প্রাইমারি পিসিআই, করতে না পারলে আমরা যদি 120 মিনিটের বেশি চলে যায় তাহলে ফিব্রিনোলাইসিস থেরাপি নিয়ে যেতে হবে। এখন আমরা কোভিড প্যান্ডেমিকের ভিতরে আছি, এই সময় আমাদের কি করবে, এই ক্ষেত্রে হচ্ছে এক্সট্রা 60 মিনিট টাইম আপনাকে বেশি দেওয়া হবে, যে কোভিড এর জন্য যেহেতু পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট পড়তে সময় লাগে, ক্যাথ ল্যাব রেডি করতে সময় লাগে, এই জন্য এক্সট্রা আপনাকে 60 মিনিট এক্সট্রা সময় বেশি দেওয়া হবে। তাহলে 120 প্লাস 60 মিনিট এর ভিতরে আপনাকে ক্যাথ ল্যাব রেডি করতে হবে, কাজ করতে হবে। যদি না করতে পারেন তাহলে ফিব্রিনোলাইসিস থেরাপিতে চলে যেতে হবে। নেক্সট হলো কোভিড প্যান্ডেমিকের সময় প্রত্যেকটা রোগীকে আপনার seems to be COVID positive হিসেবে any STMI should be managed assume positive COVID-19 স্ট্যাটাস ধরে আপনাকে চিকিৎসা করতে। সুতরাং আপনারা যারা চিকিৎসা করতে যাবেন ST এলিভেটেড মার্কার ইনফেকশন, সেই সবাইকে আপনাকে পার্সোনাল প্রোটেকশন ইকুইপমেন্ট পরে তারপরে আপনাকে চিকিৎসা করতে হবে এবং ক্যাথ ল্যাব ওইভাবে কাজ করতে হবে। সিমালটেনিয়াসলি যে চিকিৎসা করবেন প্লাস কোভিড আরটিপিসিআর টেস্ট করার জন্য আপনাকে পাঠিয়ে দিতে হবে, রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। রিপোর্ট পাওয়ার পর এই সমস্ত রোগীগুলোকে যদি পজিটিভ হয় তাহলে পজিটিভ সেকশনে পাঠিয়ে দিতে হবে। নেক্সট হলো যে আর্লি ফেজ ST এলিভেটেড এমআই পেশেন্ট, যখন আমাদের আর্লি ফেজ মানে 12 ঘন্টার ভিতরে, খেয়াল করেন 12 ঘন্টা পর্যন্ত আমরা ফিব্রিনোলাইসিস থেরাপি দিতে পারবো। কখন দিব ফিব্রিনোলাইসিস থেরাপি, যেমন একটা রোগীকে আমি ডায়াগনোসিস থেকে শুরু করে ক্যাথ ল্যাবে নেওয়া পর্যন্ত 120 মিনিট আমি টাইম পাবো। 120 মিনিটের ভিতরে যদি আমি ক্যাথ ল্যাব শুরু করতে না পারি তাহলে রোগীকে আমি ফিব্রিনোলাইসিস থেরাপি দিতে হবে। তাহলে সেটা 1 থেকে 12 ঘন্টার ভিতরে যদি পেশেন্ট আসে, তাহলে আমরা এই সিমটম শুরু হওয়ার 12 ঘন্টার ভিতরে প্রত্যেকটা পেশেন্টকে ট্রাই করতে হবে প্রাইমারি পিসিআই করার জন্য। যদি প্রাইমারি পিসিআই করতে যে ডিলেড 120 মিনিটের বেশি হয়, সেই ক্ষেত্রে আমি আপনাকে নিয়ে যেতে হবে ফিব্রিনোলাইসিস থেরাপি। নেক্সট হচ্ছে 12 ঘন্টা থেকে শুরু করে এক্সটেন্ডেড টাইম, সেই ক্ষেত্রে প্রাইমারি পিসিআই করা যাবে। প্রাইমারি পিসিআই ইফ সিমটম অথবা হিমোডাইনামিক ইনস্টেবিলিটি যদি থাকে, এরিথমিয়া থাকে, তিনটা জিনিস, পেশেন্ট সিমটোমেটিক, পেশেন্ট হিমোডাইনামিক ইনস্টেবল, পেশেন্ট এরিথমিয়া ডেভেলপ করলো, ফিব্রিনোলাইসিস থেরাপি পাইলো বা ডিলেড আসলো পেশেন্ট, সেই ক্ষেত্রেও আমি কি প্রাইমারি পিসিআই করবো। এটা হলো ক্লাস 1C ইন্ডিকেশন। নেক্সট হলো যে এসিমটোমেটিক স্টেবল পেশেন্ট, প্রাইমারি পিসিআই হলো ক্লাস 2B, এসিমটোমেটিক স্টেবল পেশেন্ট হলো 2B। আর হচ্ছে রুটিন এসিমটোমেটিক স্টেবল পেশেন্ট, যদি রুটিন যে পিসিআই এসিমটোমেটিক স্টেবল পেশেন্ট হচ্ছে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, মানে যে পেশেন্ট গুলো
এসিমটোমেটিক স্টেবল, কিন্তু তার এসটি এলিভেটেড মাইগ্রেন ইনফেকশন হয়ে গেল, ওই রুটিনলি এই রোগীর ক্ষেত্রে পিসিআই করার ক্ষেত্রে কন্ট্রাইন্ডিকেটেড করে কোনো বেনিফিট পাওয়া যায় না, সুতরাং করতে নিষেধ করা হচ্ছে। যদি সেটা 48 ঘন্টার পরে চলে যায়, মানে 48 ঘন্টার পরে আসলো রোগী কিন্তু পেশেন্ট এসিমটোমেটিক স্টেবল, সুতরাং পিসিআই করার প্রয়োজন নাই। বিয়ন্ড 48 ঘন্টা যদি সিমটোমেটিক হয় তাহলে পিসিআই করা যাবে। নেক্সট স্ট্র্যাটেজি, আমরা এখানে দুইটা স্ট্র্যাটেজি আমরা খুঁজে পাই। একটা হচ্ছে যে সরাসরি এনজিওগ্রাম করার একটা স্ট্র্যাটেজি, দিব তারপরে হচ্ছে কি তাকে মানে হচ্ছে পিসিআই তে আমরা নিয়ে যাবো। দেখেন কিভাবে, প্রথমে এস্টিমেটেড মাইগ্রেন ইনফেকশন আমরা ডায়াগনোসিস করলাম। ডায়াগনোসিস করার পর আমরা ইসিজি মনিটরিং করব, ক্যাথ ল্যাব কে আমরা অ্যালার্ট করব যে রোগী আসছে প্রাইমারি পিসিআই, ক্যাথ ল্যাবে খবর দিতে হবে। মানে ইমার্জেন্সি সেকশনে দরকার নেই, সরাসরি নিয়ে যেতে হবে, ক্যাথ ল্যাবের দিকে নিয়ে যেতে বলছে। তারপর অ্যাসপিরিন লোডিং অ্যাসপিরিন দিব, তারপর প্রাসুগ্রিয়াল অথবা টিকা গেল দিব আমি। নেক্সট হলো অক্সিজেন দিতে হবে, যদি রোগীর স্যাচুরেশন যদি লেস দেন 90 হয় তাহলে আমরা অক্সিজেন ইউজ করবো, স্যাচুরেশন 90 হলে। আর যদি পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার ভালো থাকে আইভি বিটা ব্লকার, তারপর আর কি ওপিয়েট মানে পেইন কমানোর জন্য ট্রাঙ্কুলাইজার ওপিয়েট এগুলো ইউজ করতে হবে, যেমন মরফিন আমরা ইউজ করি। তাহলে ইউজ করার পর এটা হচ্ছে 90 মিনিটের ভিতরে আপনি এই কাজ করবেন। নেক্সট হচ্ছে আমরা কি করব, রেডিয়াল অ্যাক্সেস। রেডিয়াল অ্যাক্সেস আমরা যেতে বলা হয়, রেডিয়াল অ্যাক্সেস ব্লিডিং কমায়, তাই রেডিয়াল অ্যাক্সেস যাবেন। রেডিয়াল অ্যাক্সেস যাওয়ার পর তারপর আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন ইউজ করবেন, জিবি2বি 3বি রিসেপ্টর ব্লকার ইউজ করবেন। ড্রাগ ইলুটিং স্ট্যান্ড ইউজ করার জন্য বলা হচ্ছে নিউ জেনারেশন ড্রাগ ইলুটিং স্ট্যান্ড। ক্যাথ ল্যাবে যে কাজ করবেন সেটা হচ্ছে এইভাবে ক্যাথ ল্যাবে কাজ করতে হবে, যে রেডিয়াল অ্যাক্সেসে যেতে হবে, আনফ্র্যাকশনেটেড হেপারিন ইউজ করতে হবে, 2বি 3বি রিসেপ্টর ব্লকার ইউজ করবেন, এন্ড ড্রাগ ইলুটিং স্ট্যান্ড, নিউ জেনারেশন ড্রাগ ইলুটিং স্ট্যান্ড। তারপর রোগীকে নন পিসিআই সেন্টারে, যদি প্রাইমারি পিসিআই করার পর নন পিসিআই সেন্টারে পাঠিয়ে দিতে হবে। তারপর হাইডোজ স্ট্যাটিন দিতে হবে। নেক্সট হাইডোজ স্ট্যাটিন আর হলো নন ইনফাক্ট রিলেটেড আর্টারি পিসিআই করতে হবে। মানে পরবর্তীতে আমাদের হলো, আমরা তো টার্গেট ভেসেলকে রিভাস্কুলেশন করলাম, অন্য একটা ভেসেল 70% আছে, সেটি কিন্তু হসপিটালে থাকালীন অবস্থায় রিভাস্কুলেশন করে দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। আর ওরাল বিটা ব্লকার শুরু করবো, ওরাল এসি ইনহিবিটর ইউজ করবো। তবে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন হচ্ছে যদি ইনজেকশন প্রেশার লেস দেন 40 অথবা হার্ট ফেলিওর থাকে তাহলে ক্লাস 1A, আর এসি ইনহিবিটর হচ্ছে লেস দেন 40 ইনজেকশন প্রেশার হার্ট ফেলিওর থাকে ক্লাস 1A ইন্ডিকেশন। আর মোর দেন 40 হয় নো হার্ট ফেলিওর 2A ইন্ডিকেশন, মানে সব পেশেন্টকে এসি ইনহিবিটর এআরবি দেওয়া উচিত। নেক্সট হচ্ছে রুটিন ইকিউ আমরা করবো, 24 ঘন্টা পার হইলো। নেক্সট হলো আমাদের রুটিন ইকিউ আমরা করবো। তারপর ডিএপিডি হলো ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট চিন্তা করতে হবে, অ্যাসপিরিন স্ট্যান্ডিং করার পর প্রাসুগ্রিয়াল অথবা টিকা গ্যালোরি ইউজ করতে হবে। আর ইনজেকশন ফ্র্যাকশন যদি কম থাকে তাহলে হচ্ছে মিনারোকর্টিকের রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট ইউজ করতে হবে। নেক্সট হলো হসপিটাল ডিসচার্জের পর, পরবর্তীতে আমরা 6 থেকে 12 সপ্তাহ পরে আমরা যেটা করি, ইকোকার্ডিওগ্রাফিক ইভালুয়েশন আমরা করি রোগীর। 6 থেকে 12 উইকের সময় রোগীকে ফলো আপে আসতে বলবো আমরা। আসার পর ইকো করে দেখতে হবে তার ফাংশনাল অ্যাসেসমেন্ট। যদি দেখা যায় ইনজেকশন ফ্র্যাকশন 40 নিচে নেমে যায়, এলবি ডাইলেটেড থাকে, সেই ক্ষেত্রে আবার মানে হচ্ছে যে আইসিডি প্রয়োজন আছে কিনা সেটা অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। এটা হচ্ছে একটা প্রোটোকল। নেক্সট এসটি লিমিটেড ডায়াগনোসিস করা হলো, তারপর হচ্ছে তাকে ইসিজি মনিটরিং, ফিব্রিনোলাইসিস থেরাপি আমরা দিলাম, যে এই রোগীগুলো ফিব্রিনোলাইসিস ট্র্যাক্টে আসছে, যে তাদের 120 মিনিটের ভিতরে আমরা ক্যাথ ল্যাবে নিতে পারি নাই, অথবা কন্ট্রাইন্ডিকেশন না কোনো অন্য কোনো কারণে আমরা করতে পারতেছি না, এই সমস্ত রোগীর ক্ষেত্রে ডিলেড ক্যাথ ল্যাবের প্রিপারেশন করতে দেরি হচ্ছে, তার ক্ষেত্রে আমরা ফিব্রিনোলাইসিস থেরাপি দিব। সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আমাদের দেশের জন্য যে প্রাইমারি পিসিআই যদি কস্টলি, তারপর হসপিটাল মানে অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকে না প্রাইমারি পিসিআই এর জন্য, যেমন রাত্রেবেলা রোগী আসলো, সেই ক্ষেত্রে আমাকে ফিব্রিনোলাইসিস দিতে হবে। তাহলে এটা হলো আরেকটা ট্র্যাক, যে ফিব্রিনোলাইসিস ট্র্যাক। তাহলে আমি ফিব্রিনোলাইসিস দিলাম, ফিব্রিনোলাইসিসের পরে অ্যানোক্সাপারিন দিতে হবে, যেগুলো হচ্ছে স্পেসিফিক ফিব্রিনোলাইটিক এজেন্ট। আমরা তো দিই স্ট্রেপ্টোকাইনেস, কিন্তু স্পেসিফিক ক্ষেত্রে অবশ্যই অ্যানোক্সাপারিন ইউজ করতে হবে। নেক্সট
অ্যাসপিরিন লোডিং ডোজ, ক্লফিডোগ্রাল লোডিং ডোজ আমরা ইউজ করব। আর অক্সিজেন দিব যদি লেস দেন 90 যদি স্যাচুরেশন থাকে, তাহলে ওপিওয়েড অ্যানালজেসিক ইউজ করব এবং ট্রান্সফার টু পিসিএস সেন্টার। দেখা গেল যে ফিব্রিলাইসিস থেরাপি দেওয়ার পরও পেশেন্টের যদি হাই রিস্ক ফিচার যদি থাকে, সেই ক্ষেত্রে রোগীকে আবার কি করতে হবে, প্রাইমারি পিসিআই করতে হবে, পিসিআই সেন্টারে পাঠিয়ে দিতে হবে। নেক্সট হলো পিসিআই সেন্টারে আমরা পাঠাবো। নেক্সট 2 ঘন্টা থেকে হসপিটাল ডিসচার্জের আগ পর্যন্ত আমরা কি করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম প্লাস মাইনাস, যদি রোগী হাই ফিচার থাকে, রিস্ক ফিচার থাকে, তাহলে আমরা করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাম করব। নেক্সট হলো ইনফাক রিলেটেড, নন ইনফাক রিলেটেড করোনারি আর্টারিতে পিসিআই আমরা করব যদি প্রাইমারি পিসিআই আমরা করি। নেক্সট হলো নন ইনফাক রিলেটেড আর্টারিতে পিসিআই করতে হবে। বিটা ব্লকার ইউজ করতে হবে, হাইড্রোজ স্ট্যাটিন, এসি ইনহিবিটর ইউজ করতে হবে, আর এমআরআই ইউজ করতে হবে, অ্যাসপিরিন, ক্লফিডোগ্রাল। নেক্সট হলো ডিসচার্জের পর, আফটার হসপিটাল ডিসচার্জ 6 to 8 উইকের সময় আবার আমরা ইকোকার্ডিওগ্রাফি করব। 1 বছর পর পেশেন্টকে আবার রিভ্যালুয়েশন করতে হবে, রিসিস্টেটিফিকেশন করতে হবে। এখন যে কতগুলো রিকমেন্ডেশন আছে যে আমরা কখন অ্যান্টিপ্লেটের, কখন ডিএপিটি দিব, কখন ট্রিপল থেরাপি দিব, সেই রিকমেন্ডগুলির ভিতরে যেমন অ্যাসপিরিন দিতে হবে। লো ডোজ অ্যাসপিরিন ইজ ইন্ডিকেটেড, এটা ক্লাস 1। সব পেশেন্টই লো ডোজ অ্যাসপিরিন অ্যান্টিপ্লেটেড পাবে, এমআই পেশেন্ট। The class 1 indicated except contraindication. তারপর হচ্ছে ডিএপিটি in the long term aspirin plus ticagrelor and prasugrel or clopidogrel if ticagrelor or prasugrel are not available or contraindicated, মানে তখন আমরা দিব কতদিন পর্যন্ত, recommended 12 months after PCA unless there is the contraindication such as excessive risk of bleeding. যদি excessive risk of bleeding যদি না থাকে, তাহলে সেই সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে 12 মাস পর্যন্ত দিতে হবে অ্যাসপিরিন এবং সাথে হলো প্রাসুগ্রেল অর টিকাগ্রেলর। আর যদি প্রাসুগ্রেল টিকাগ্রেল ইউজ করা না যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ক্লফিডোগ্রাল ইউজ করতে হবে। আর ব্লিডিং রিস্ক বেশি থাকলে সেই ক্ষেত্রে 12 মাসের কম সময় পর্যন্ত দিতে হবে। এটা ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। In patient with the high risk of the severe bleeding complication, discontinue P2Y2 inhibitor therapy after the 6 months should be considered. যেমন আমরা রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট আমরা করব হচ্ছে যে রিস্ক স্কোরিং করা, ব্লিডিং রিস্ক স্কোরিং করার জন্য যে স্কোরিং সিস্টেমগুলো আছে, তার মাধ্যমে আমরা রিস্ক স্কোরিং করে দেখলাম যে তার ব্লিডিং রিস্ক বেশি। সেই ক্ষেত্রে আমরা P2Y12 ইনহিবিটর আমরা 6 মাস পরে বন্ধ করে দিতে হবে। In ST-limited microinfarction with stent implantation and indication for the oral anticoagulant, মানে যাদের হচ্ছে ইস্কিমিক রিস্ক বেশি কিন্তু ব্লিডিং রিস্ক কম, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমাদের সেই ক্ষেত্রে ট্রিপল এজেন্ট আমরা ইউজ করবো। যেমন একটা অ্যাসপিরিন ইউজ করলাম, তারপর একটা হচ্ছে আপনার P2Y2 রিসেপ্টর ইনহিবিটর, আর তার সাথে আমরা যোগ করব হচ্ছে যে নোয়াক ইউজ করব। should be considered 1 to 6 months, 1 থেকে 6 মাস পর্যন্ত আমরা ইউজ করতে পারি। আর ডিপিডি ফর দ্য 12 month in patient who do not undergo PCI, যেমন যেই পেশেন্টগুলো PCI যাচ্ছে না কিন্তু এমআই নন এলিভেটেড এমআই, সেই রোগীর ক্ষেত্রে 12 মাস পর্যন্ত ডিপিডি ইউজ করতে হবে। যদি কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে, ব্লিডিং এর কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে, সেক্ষেত্রে 12 মাস পর্যন্ত আমরা ইউজ করব। ইন পেশেন্ট উইথ অ্যালবি থ্রম্বাস, যদি অ্যালবি থ্রম্বাস থাকে তাহলে আমাদের অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করতে হবে, এবং এটি ইউজ করতে হবে 6 মান্থ পর্যন্ত আমাদের অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট ইউজ করতে হবে, এবং ইমেজিং করে দেখতে হবে তার থ্রম্বাসটা রিমুভ হচ্ছে কিনা। থ্রম্বাস যদি না যায় তাহলে এক্সটেন্ড করা লাগতে পারে। ইন হাই ইস্কিমিক রিস্ক পেশেন্ট who tolerate DAPT without any bleeding complication, treatment of DAPT in the form of ticagrelor 60 mg twice a day on the top of aspirin for the longer than the 12 months may be considered up to the 3 years. তাহলে যেই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইস্কিমিক রিস্ক বেশি এবং তার ব্লিডিং রিস্ক কম, তার ডিপিডি সাথে টিকাগ্রেলর দিয়ে আমাদের 3 বছর পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে হবে। In the low bleeding risk patient, aspirin and clopidogrel low dose, aspirin clopidogrel সাথে low dose rivaroxaban 2.5 mg twice daily may be considered. The low bleeding risk থাকে, আর ব্লিডিং রিস্ক যদি লো ব্লিডিং রিস্ক থাকলে আমরা এইভাবে দিব।
আর ইউজ অফ টিকাগ্রাম প্রাসিকুলার নট রিকমেন্ডেড as a triple antiplatelet therapy with aspirin and the anticoagulant. তাহলে আমরা এটাকে যদি সামারাইজ করি আমরা দেখতেছি যে অ্যাসপিরিন লো ডোজ 75 থেকে 100 মিলিগ্রাম দিতে হবে মানে আনলিমিটেড টাইম পিরিয়ড পর্যন্ত। প্রত্যেকটা এসটি এলিভেটেড মার্কার ইনফেকশন পেশেন্ট থ্রম্বোলাইজ করুক না করুক, পেশেন্ট স্ট্যান্টনি করুক আর না করুক, পেশেন্টকে আমরা অ্যান্টিপ্লেটলেট চালিয়ে দিতে হবে। পেশেন্ট যদি টলারেট করতে পারে ইনডিপেন্ডেন্ট পিরিয়ড অফ দ্য লাইফ পর্যন্ত অ্যান্টিপ্লেটলেট নিয়ে যেতে পারে। এখন যদি পেশেন্টের ট্রিপল থেরাপির প্রয়োজন হয়, যেমন তার অ্যাসপিরিন লাগলো, তার সাথে হচ্ছে একটা P2Y12 রিসেপ্টর ব্লকার লাগলো, তার সাথে লাগলো যে নোয়াক যদি প্রয়োজন হয়, সেই ক্ষেত্রে দিতে হবে রিভারক্সামাইন লো ডোজে 2.5 মিলিগ্রাম টুয়াইস ডেইলি, এবং সেই ক্ষেত্রে আমার অ্যাসপিরিনের সাথে ক্লোপিডোগ্রেল ইউজ করতে হবে। সেখানে টিকাগ্যালন এবং প্রাসোগ্রেল ইউজ করা যাবে না ট্রিপল থেরাপি। আর ট্রিপল থেরাপি সাধারণত দেখা যায় 1 থেকে 6 মাস পর্যন্ত ইউজ করার জন্য বলা হয়। যদি কোনো পেশেন্টের এলবি থ্রম্বাস থাকে সেই ক্ষেত্রে অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট যদি প্রয়োজন হয় 6 মাস পর্যন্ত ইউজ করতে হবে। তারপরে অ্যাসেস করতে হবে ইমেজিং এর মাধ্যমে যে থ্রম্বাস ডিসঅ্যাপিয়ার করলো কিনা। হাই রিস্ক অফ যদি ইস্কিমিয়া যদি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেটের সাথে ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট যেটা ইউজ করবো আমরা, সেই ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেট থেকে অ্যাসপিরিনের সাথে টিকাগ্যালোর ইউজ করার জন্য বলা হচ্ছে, এবং সেটা 3 বছর পর্যন্ত ইউজ করা যাবে যদি ইস্কিমিক রিস্ক যদি বেশি হয়। আর যদি ব্লিডিং রিস্ক যদি বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের 6 মাসের পরে ডুয়েল অ্যান্টিপ্লেটলেটকে সিঙ্গেল অ্যান্টিপ্লেটলেট নিয়ে আসতে হবে। যদি রিস্ক যদি বেশি থাকে ব্লিডিং এর 6 মাস পর্যন্ত ইউজ করা যেতে পারে। আর পিপিআই in combination with DAPT is recommended in patient with high risk of gastrointestinal bleeding. যে পেশেন্টের ক্ষেত্রে গ্যাস্ট্রিক ব্লিডিং এর চান্স বেশি তার ক্ষেত্রে শুধু পিপিআই রিকমেন্ডেড করা হচ্ছে। নেক্সট বিটা ব্লকার। যে বিটা ব্লকার হচ্ছে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন হচ্ছে যদি ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন যদি আর ইকুয়াল টু 40% যদি হয়, যদি কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে, পেশেন্টের হার্ট ফেলিউর থাকে, সেই রোগীদের ক্ষেত্রে বিটা ব্লকার ইউজ করার জন্য বলা আছে ক্লাস 1। আর 2A 2B হচ্ছে যে ইজেকশন ফ্র্যাকশন মোর দেন 40 থাকলেও আমরা ইউজ করতে পারবো। The routine oral treatment of the beta blocker should be considered during the hospital and continue thereafter in all patients without contraindication. কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকলে for the lifelong beta blocker ইউজ করা যায়। নেক্সট লিপিড লোয়ারিং থেরাপি। আর ইভাব্রেডিন কখন দেব? ইভাব্রেডিন বিটা ব্লকার মাস্ট বি অ্যাভয়েডেড ইন পেশেন্ট উইথ হাইপারটেনশন অ্যাকিউট না ইন্টারভেনাস বিটা ব্লকার আমরা অ্যাভয়েড করবো কোথায় কোথায়, যখন হাইপারটেনশন থাকে। সাধারণত ইন্টারভেনাস আমাদের দেশে ইউজ করা হয় না। হাইপারটেনশন, অ্যাকিউট হার্ট ফেলিউর, এবি ব্লক এন্ড সিভিয়ার ব্রেডিকার্ডিয়া যদি থাকে। নেক্সট লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট। লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট রিকমেন্ডেড এট দ্য start the high intensity statin therapy as early as possible unless contraindication and maintain for the long term. Next AC inhibitor. আমরা জানি যে AC inhibitor যদি হার্ট ফেলিউর থাকে অথবা লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডিসফাংশন, ডায়াবেটিস যদি থাকে অথবা অ্যান্টেরিয়র ইনফার্ক্ট থাকে, সেই ক্ষেত্রে AC inhibitor স্টার্ট উইদিন দ্য 24 আওয়ার, 24 ঘন্টার ভিতরে শুরু করতে হবে হার্ট ফেলিউর, এলবি ডিসফাংশন, ডায়াবেটিস এবং অ্যান্টেরিয়র এমআই রোগীর ক্ষেত্রে। আর ARB preferably valsartan as an alternative to the AC inhibitor in patient with the heart failure and left ventricular systolic dysfunction, particularly those who are intolerant to AC inhibitor. AC inhibitor should be considered in all patient in the absence of contraindication. It is a 2A indication. Next, MRA. MRA are recommended in patient with an ejection fraction less than equal to 40%, heart failure, diabetes, who are already receiving an AC inhibitor and a beta blocker, provided there is a no renal function, renal failure or hyperkalemia. তাহলে আমরা যদি টেবিলটাকে সামারাইজ করি তাহলে আমরা দেখতেছি যে বিটা ব্লকার হচ্ছে সব পেশেন্টই যাদের এসটি এলিভেটেড মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন হচ্ছে সব পেশেন্টের বিটা ব্লকার ইউজ করা যাবে, প্রোভাইডেড নো কন্ট্রাইন্ডিকেশন। সেটা হচ্ছে সব পেশেন্টই। তবে স্পেশাল কনসিডারেশন হচ্ছে যে পেশেন্ট হার্ট ফেলিউর থাকে, যাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে লেস দেন ইজেকশন ফ্র্যাকশন 40 এবং তার কম থাকে, সেই রোগীদের ক্ষেত্রে হলে স্পেশাল এমফাসাইজ দিতে হবে, তাদেরকে দিতেই হবে। নেক্সট হলো যে লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট। লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট হচ্ছে হাই ইন্টেন্সিটি লিপিড লোয়ারিং এজেন্ট হচ্ছে ডায়াগনোসিস সাথে সাথে স্টার্ট করতে হবে এবং মেনটেন ইটস লং টার্ম এটাকে মেনটেন করতে হবে।
যদি না কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন না থাকে। আর হচ্ছে গোল অফ যেমন এলডিএলসি গোল হচ্ছে আপনার 70 নিচে রাখতে হবে। আর হচ্ছে রিডাকশন অফ অ্যাটলিস্ট 50% অফ দ্য বেসলাইন থেকে 50% কমায় দিতে হবে, রিকমেন্ডেড। Next, recommendation is obtained in the lipid profile all ST segment initiation as soon as possible after president, মানে প্রেসিডেন্ট ভর্তি হওয়ার পর আপনি লিপিড প্রোফাইল করে দেখে নিতে হবে। নেক্সট এসি ইনহিবিটর আমরা বলছি যে সব পেশেন্টকে এসি ইনহিবিটর দেওয়া যাবে, আর যদি এসি ইনহিবিটর ইনটলারেন্ট হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা এআরবি ইউজ করবো, প্রেফারেবলি বালসার্টান ইউজ করার জন্য বলা আছে, এবং সব পেশেন্টকে ইউজ করা যাবে। সেগুলো হচ্ছে 2A ইন্ডিকেশন। আর ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন হচ্ছে যাদের হার্ট ফেলিউর থাকে, এলবি ডিসফাংশন, ডায়াবেটিস, অ্যান্টিমাইগ্রেন ইনফেকশন, সেই সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে স্পেশাল এমফাসাইজ দিতে হবে। আর এমআরএ মিনারোকর্টিকয়েড রিসেপ্টর অ্যান্টাগনিস্ট হচ্ছে আপনার যেই পেশেন্টের ইনজেকশন প্রেশার লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু দ্য 40% হার্ট ফেলিউর এবং ডায়াবেটিস থাকে তাদের ক্ষেত্রে যে বিটা ব্লকার এবং এসি ইনহিবিটরের সাথে এমআরএ ইউজ করা যাবে। এটা হচ্ছে ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন। এখন যে রোগীগুলো আমরা ডিসচার্জ করব, যে অ্যাট ডিসচার্জের সময় যে যাদের আমরা কনজারভেটিভ ট্রিট করলাম ফিব্রিলাইসিস থেরাপির ক্ষেত্রে, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। যে রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন অ্যাট হসপিটাল ডিসচার্জ এক্সারসাইজ টেস্টিং এর মাধ্যমে রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে। এক্সারসাইজ টেস্ট হলো প্রিফারেবলি আইদার ইন দ্য হসপিটাল or early after discharge in the patient not selected for the cardiac catheterization and without high risk feature to assess the presence and extent of inducible ischemia, মানে যে পেশেন্ট গুলোকে আমরা প্রাইমারি পিসিএ করি নাই সেই রোগীদের ক্ষেত্রে আমাদের রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করতে হবে বাই দ্য এক্সারসাইজ টেস্ট। দি আর্লি আফটার ডিসচার্জ অথবা ইন হসপিটাল রিস্ক অ্যাসেসমেন্ট করা যায়। এখন রিস্ক অ্যাসেসমেন্টের জন্য আমরা কি করি? প্রি ডিসচার্জ টিএমটি sub-maximal protocol, target workload is 5 minutes, or 70% heart failure. Recommendation হচ্ছে যে recurrent ischemia or evidence of the reocclusion after initial successful fibrinolysis, fibrinolysis করার পর আবার occlusion এর রি-ইনফার্ক্ট অথবা recurrent ischemia যদি হয় সেটাও ক্লাস 1 ইন্ডিকেশন ফর দ্য fibrinolysis থেরাপি। আমরা যে ইউজ করি fibrinolytic এজেন্ট সেটা স্টেরোকাইনেজ, অ্যালটিপ্লেজ, রেটিপ্লেজ, টেমিক্লিপ্লেজ আমরা ইউজ করি। আর ডোজগুলি দেওয়া আছে এখানে যে অ্যাসপিরিন, ক্লোপিডোগ্রাল, এনক্সাপ্রিন কিভাবে ইউজ করবেন, আনপ্রেশন আর পন্ডাফেরিনেক্স সাধারণত স্টেরোকাইনেজের সাথে আমরা ইউজ করতে বলা হচ্ছে। কার্ডিয়াক পেইন ম্যানেজমেন্ট করা, যে যখন একটা এমআই পেশেন্ট আসে দেখবেন যে বুকে ব্যথা থাকে খুব, এই বুকে ব্যথা ম্যানেজমেন্ট করাটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট। কিভাবে আমরা ম্যানেজ করবো? বুকে ব্যথার জন্য আমরা চেস্ট পেনের জন্য একটা অ্যানালজেসিক আর লো অক্সিজেন আর বিটা ব্লকার, দিস 4 ড্রাগ কম্বাইনলি রিডিউস দ্য চেস্ট পেইন। তাহলে নাইট্রেটস আপনি অ্যানালজেসিক ইউজ করবেন, অক্সিজেন দিবেন, বিটা ব্লকার। অক্সিজেন কখন? যদি স্যাচুরেশন লেস দেন 90 থাকে তাহলে আমরা অক্সিজেন ইউজ করব। তারপর নাইট্রেটস ইউজ করবো আমরা। নাইট্রেটস যদি ইউজ করি, যদি পেশেন্ট ব্লাড প্রেশার থাকে তাহলে ইন্টারভেনাস ইউজ করা যায়, হাইপারটেনশন যদি থাকে, অনগোয়িং ইসকেমিক ডিসকমফোর্ট যদি থাকে ইন্টারভেনাস ইউজ করার জন্য বলা আছে। পালমোনারি ইডিমা যদি থাকে তাহলে ইন্টারভেনাস ইউজ করবেন। তারপর হচ্ছে আপনার অ্যানালজেসিক মরফিন ইউজ করবেন, অ্যাসপিরিন ইউজ করবেন। অ্যাসপিরিন হচ্ছে শুড বি বাই দ্য চুয়েবল অ্যাসপিরিন ইউজ করতে হবে, ক্রাশ করে ইউজ করে দিতে হবে। নেক্সট হলো আমরা যে ফিব্রিনোলাইসিস থেরাপি যেটা ইউজ করি, যেমন স্টেট্রোকাইনেজ হচ্ছে টিমিফ্লো 32% পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু গেইন করতে পারে, আর অ্যালটিপ্লেজ হলো 54%, রেটিপ্লেজ 60%, আর টানিকটিপ্লেজ হলো 63%। আর প্রাইমারি পিসিএ করলে 90% উপরে আপনার রিভাস্কুলেশন
করা সম্ভব। দিস ইজ দ্য টিমি গ্রেডিং সিস্টেম, যার মাধ্যমে আমরা অ্যাসেস করতে পারি যে তার রিভার্সকুলেশন কতটুকু হলো। টিমি গ্রেড 0 হচ্ছে অক্লুডেড, আর 1 হচ্ছে আপনার পেনিট্রেশন জাস্ট, 2 হচ্ছে আপনার ইম্পেয়ার ফ্লো, আর 3 হচ্ছে গুড ফ্লো, নর্মাল ফ্লো। আর হচ্ছে ফর্মুলাটিক থেরাপি ক্লিনিক্যালি আমরা অ্যাসেস করি কিভাবে, সিম্পটম চলে যাবে যদি রিভার্কুলেশন হয়। আর হচ্ছে আমরা যে পেশেন্টের ইসিজি যদি করি, তাহলে ইসিজিতে আমরা দেখবো মোর দ্যান অর ইকুয়াল টু 50% এসটি সেগমেন্ট আমরা ডিপ্রেশন হবে 60 to 90 মিনিট আফটার ইনিশিয়াল থেরাপি। থেরাপি দেওয়ার 6 থেকে 90 মিনিট পরে ইসিজি করলে দেখবো যে 50% বা তারও আর বেশি হচ্ছে এসটি সেগমেন্ট ডিপ্রেশন হবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ all for hearing the speech. হ্যাঁ, আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে কোশ্চেন করতে পারেন, আর কোনো পয়েন্ট না বুঝলে জিজ্ঞাসা করতে পারেন। স্যার একটা কোশ্চেন আছে স্যার। বলেন। স্যার ওই যে আমাদের সাধারণত দেখা গেছে স্যার, যদি পেশেন্ট এজেড পেশেন্ট থাকে স্যার, ধরেন স্যার 80 ইয়ার্স এসটিএমআই এন্টিটিউড নিয়ে আসছে, তো আমরা স্যার অনেক সময় দেখা যায় যে এজ কনসিডার করে তার হিমোলাইসিসটা মানে কম করতে চাই স্যার। এখন স্যার এজে কি কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে কিনা হিমোলাইসিসের? এজ বেশি থাকলে আপনার ফিমোলাইসিস থেরাপি, আমি প্রশ্নটা ভালো করে বুঝি নাই। স্যার যদি এজ স্যার বেশি থাকে স্যার, ধরেন 80 ইয়ার্স স্যার, তো থ্রোমোলাইসিসের মানে কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন আছে কিনা স্যার, মানে বয়সের সাথে স্যার থ্রোমোলাইসিস? না, এখন বয়স যদি বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে তো 15 স্পেসিফিক যে এজেন্ট গুলো না, থ্রম্বোলাইসিস তো বলা হয় যে 15 স্পেসিফিক এজেন্ট ইউজ করার জন্য, কিন্তু আমরা তো 15 স্পেসিফিক এজেন্ট আমাদের দেশে খুব কম ইউজ হয়। এখন 15 স্পেসিফিক এজেন্ট ইউজ করলে হাফ ডোজ ইউজ করার জন্য বলা হচ্ছে, হাফ ডোজ। আর হচ্ছে আপনার যদি প্রাইমারি পিসিএর সুযোগ থাকে তো প্রাইমারি পিসিএ তো পেশেন্টের জন্য ভালো, যদি কোনো আপনার যদি টাইম লিমিটের ভিতরে যদি আপনার পেশেন্ট আসে, প্রাইমারি পিসিএ তো বেটার দেন দ্য থ্রম্বোলাইসিস। আর থ্রম্বোলাইসিস যদি এজ বেশি, অবশ্যই গাইডলাইন তো পরিষ্কার বলাই আছে যে 75 ইয়ার্স যদি বেশি হয় সেই ক্ষেত্রে আপনাকে হাফ ডোজ দিতে হবে 15 স্পেসিফিক যদি এজেন্ট ইউজ করে। যদি এসটিকে থাকে স্যার, যদি আমার ওই 15 স্পেসিফিক না থাকে স্যার, তাহলে স্যার স্পেসিফিক না থাকলে তো কন্ট্রাইন্ডিকেশন তো নাই, পেশেন্টকে আমরা এক্সপ্লেন করে নিতে হবে। যদি অন্যান্য রিস্পেক্টর যদি না থাকে, তাহলে আমি আপনাকে এখানে একটা জিনিস দেখাইতে পারি। দেখেন ওই যে কন্ট্রাইন্ডিকেশনের যে লিস্ট গুলো আমাদের না, কন্ট্রাইন্ডিকেশনের ক্ষেত্রে এই যে যেমন এই যে অ্যাবসলিউট কন্ট্রাইন্ডিকেশন, দেখেন এখানে কিন্তু কোনো এইজের কোনো বার নাই, বুঝছেন কিনা? হ্যাঁ, এই যে দেখেন এজ রেস্ট্রিকশন ফর ফিব্রিলাইসিস হ্যাজ বিন রিমুভ কম্পেয়ার্ড উইথ প্রায়র গাইডলাইন, বুঝছেন তো? আগের গাইডলাইন থেকে এখন যে এজ রেস্ট্রিকশন সেটা কিন্তু রিমুভ করা হয়েছে। হ্যাঁ, বুঝতে পারছেন তো? হ্যালো হ্যালো স্যার শুনতে পাচ্ছি আমরা স্যার। হ্যাঁ, বুঝছেন কিনা? মানে এজ রেস্ট্রিকশনের যে বার ছিল আগে গাইডলাইনে, এখনকার গাইডলাইনে কোনো থ্রম্বোলাইসিস থেরাপির ক্ষেত্রে কোনো এজ লিমিটেড নাই। আপনাদের আর কোনো কোশ্চেন নাই? স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার, আমি ডাক্তার আফজাল স্যার। হ্যাঁ, বল। স্যার একটা দেখলাম যে স্যার লোডিং ডোজের ক্ষেত্রে স্যার এইজ মোর দ্যান 75 ইয়ার্স এর ক্ষেত্রে দেখলাম স্যার শুধু 75 মিলিগ্রাম ক্লোপিডোগ্রেল। আমরা তো জানতাম স্যার আগে হ্যাঁ, 321। এখন এটার কারণটা কি? এই যে দেখেন আমি আবার এর কারণগুলো কি? এই যে আমরা যে একরকম জানি আর গাইডলাইন একরকম বলে না, এর কারণগুলো কি? কারণ হচ্ছে আমরা গাইডলাইনের ভিতর দিয়ে ঢুকি না তো, বুঝছেন না? আমরা তো আমাদের মতো করে চিকিৎসা করি, যার জন্য হচ্ছে কি গাইডলাইনে বলে একরকম আর আমরা করি কি আরেক রকম। কি বুঝতে পারছেন কিনা? হ্যাঁ, ব্যাপারটা এরকমই, আর কিছুই না। কারণ হচ্ছে কি আপনাকে গাইডলাইন ভালো মতো দেখতে হবে। যদি আপনি ভালো মতো খেয়াল করেন, খেয়াল করলে দেখবেন যে অনেক কিছুই কিন্তু
এখানে কিন্তু আছে, আপনি দেখবেন জি স্যার। যে জিনিসগুলো কিন্তু আমরা প্র্যাকটিস করি না। আমি বুঝাতে পারছি কিনা? দেখেন, এই যে স্ট্রেটোকাইনেজের কথাই বলেন, যে লেখে ইন পেশেন্ট ট্রিটেড উইথ স্ট্রেটোকাইনেজ ফন্ডাফেরিনক্স আইভি বলাস, হ্যাঁ বলাস দিতে হবে, ফলোড বাই সাবকিউটেনিয়াস ডোজ 24 আওয়ার লেটার। তাহলে এরকম কি আপনারা দেন? না স্যার। হ্যাঁ না স্যার। হ্যাঁ, তাহলে এরকম আপনি দেখেন গাইডলাইনে, মানে এটা হচ্ছে যে আমাদের সাথে কনফ্লিক্ট, মানে আমরা যে কি করি আর গাইডলাইন কি বলে। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলি কিন্তু আপনি না পড়লে, গাইডলাইন না পড়লে কিন্তু আপনি বুঝতে পারবেন না যে গাইডলাইনে কি বলতেছে আর বাস্তবতা আমরা কি করতেছি। অনেক ডিফারেন্স আছে, আপনি ভালো মতো খেয়াল করলে দেখবেন যে অনেক ডিফারেন্স আছে। নেক্সট, এখন গাইডলাইনের সব পয়েন্ট আপনার প্র্যাকটিস করতে হইলে এটা হবে কি, গাইডলাইন আপনার প্রেজেন্টেশন হইতে হবে। যে প্রথমে হলো গাইডলাইন প্রেজেন্ট করতে হবে প্রতিষ্ঠানে, তারপর এটা নিয়ে ডিসকাশন হইতে হবে। এই পয়েন্টগুলো যেমন যারা ইউনিট পরিচালনা করেন তাদের কাছে পরিষ্কার হইতে হবে যে গাইডলাইন কি বলে আর আমরা কি করি। তাহলে দেখবেন যে আপনার ইউনিফর্মিটি আসবে। আর অনেক জিনিস হলো আমাদের দেশের কন্টেস্টে আমরা ফলো করতে পারি না, যেমন হচ্ছে এসটি এলিভেটেড এমআই বলেন আর নন এসটি এলিভেটেড এমআই বলেন, সব রোগী তো বলা হচ্ছে যে এই রোগীগুলো আপনার ইনিশিয়াল স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে আপনার অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা এবং অ্যাঞ্জিওগ্রাম বেস ট্রিটমেন্ট করা। কিন্তু সেটা কি সম্ভব? ধরেন আমাদের হসপিটালে যেরকম এসটি এলিভেটেড নন এসটি এলিভেটেড রোগী যদি আসে, সবগুলো পেশেন্ট যদি আপনি এখন ক্যাথ ল্যাবে নিয়ে উঠান, হ্যাঁ, তাহলে ক্যাথ ল্যাবে কি জায়গা হবে? মানে এটা তো ফিজিবল না, আপনি কিভাবে এটা মানে ইয়ে করবেন। তো সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে গাইডলাইনের সব জিনিসগুলো কিন্তু ফলো করা সম্ভব না। এরপরে আসেন, এটা ইকোনমিক্যাল একটা ব্যাপার আছে, যে অর্থনীতির একটা ব্যাপার আছে, যে বলছে যে ওরা একেবারে লেটেস্ট ড্রাগ লোডিং স্ট্যান্ড ইউজ করার জন্য বলা আছে। এখন লেটেস্ট ড্রাগ লোডিং স্ট্যান্ড কিনতে হলে টাকা লাগবে তো নাকি? এখন হু প্রোভাইড দ্য কস্ট? যেমন একটা প্রাইমারি পিজিআই করতে গেলে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর খরচ, কিন্তু আপনার সব জিনিসপত্র যদি আপনার প্রপারলি ইউজ করতে যান, নতুন গাইডওয়্যার, নতুন ক্যাথেডার, তারপর হচ্ছে একেবারে লেটেস্ট আপনার ড্রাগ লোডিং স্ট্যান্ড, সবকিছু সেট করে যদি আপনি করতেছেন, তাহলে সেইভাবে আমাদের হসপিটাল বা আমরা তো প্রস্তুত না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে গাইডলাইনটা জানতে হবে এই জন্য যে হোয়াট ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট প্রটোকল, যে আমি একটা পেশেন্টের এসটি এলিভেটেড নন এসটি হলে আমি স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট প্রটোকলটা কি আমার জানতে হবে। তারপর হচ্ছে কি আমার লোকাল ফেসিলিটি অনুযায়ী আমি কতটুকু নিয়ার স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট দিতে পারবো সেটা আমাকে সাজিয়ে নিতে হবে। এই জন্য গাইডলাইন গুলো আপনার চর্চা করতে হবে, দেখতে হবে যে গাইডলাইন নিয়ে লেটেস্ট কি বলতে যাচ্ছে, লেটেস্ট ইনফরমেশন আর আমরা কি করতেছি জিনিসগুলো দেখেন। যেমন আপনি দেখেন, আমি যে কতগুলো যে ইয়ের কথা বলছি যে অ্যাসেসমেন্টের জন্য না, দেখেন গ্রেস স্কোরিং কথা বলছি, আমি টিবি রিস্ক স্কোরিং এর কথা আমরা বলছি, তারপর হলো হাই ব্লিডিং রিস্ক স্কোরিং এর কতগুলো দেখছেন আপনার স্কোরিং এর কথা আমরা বলছি। আমরা কি প্র্যাকটিক্যালি কি জিনিসগুলি করি? যদি আপনি বিবেচনা করেন যে এই জিনিসগুলি করার জন্য যেরকম আপনার সফটওয়্যার দরকার এবং প্রত্যেকটা পেশেন্টের ডাটা আপনাকে এন্ট্রি দিতে হবে, এই সফটওয়্যারে দিয়ে আপনি স্কোর বের করতে, তাহলে সেইভাবে কিন্তু আমাদের হসপিটাল কিন্তু প্রস্তুত না এবং আমরা কিন্তু এইভাবে করি না। যে এইভাবে কিন্তু করতে পারলে রোগীর জন্য বেনিফিট হতো, যে আপনি যেমন একটা ডিপিটি যে দিবেন নাকি তাকে ট্রিপল দিবেন, সেটা যদি ব্লিডিং রিস্ক যদি অ্যাসেস করতে পারতেন তাহলে কিন্তু রোগীর জন্য উপকার হইতো। বা রোগীর ইস্কিমিয়া, যেমন সব রোগীকে গণহারে আমরা অ্যাঞ্জিওগ্রাম করতেছি, রিং লাগাচ্ছি, তাহলে সব রোগীর তো গণহারে অ্যাঞ্জিওগ্রাম রিং লাগবে কিনা সেটা আমি যদি ইস্কিমিয়া স্কোরিং করতে পারতাম, তাহলে কিন্তু আমি ওখানে বুঝতে পারতাম যে এই রোগীর লাগবে, এই রোগীর লাগবে না। যেমন একটা রোগীর এমআই হয়ে গেল, এমআই হওয়ার পর আপনি দেখছেন গাইডলাইনে যে সুন্দর বার দেওয়া আছে যে 48 ঘন্টার পরে আপনার দেখেন যদি কোনো পেইন না থাকে তাহলে কিন্তু কন্ট্রাইন্ডিকেশনটা দাঁড়িয়ে যে অ্যাঞ্জিওগ্রাম করা বা স্টেন্টিং করা এসটি এলিভেটেড মাইগ্রেন রোগীদের ক্ষেত্রে। তাহলে এই জিনিসগুলি কিন্তু ধরবেন, তাই তো? আচ্ছা স্যার।
লিডে এসটি এলিভেশন আপনার আরসি বা অথবা এলসিএক্স ঠিক করবেন, তাই তো? এখন এইভাবে তো টার্গেট বেসিস রিভাস্কুলেশন করলাম, তো ইম্প্যাক্ট লিডের আর্টারি যদি আমি খুঁজে পাই যে ইম্প্যাক্ট লিডের আর্টারি আমার কোনটা, সেই ইম্প্যাক্ট লিডের আর্টারিটাকে আমি কি করবো, রিভাস্কুলেশন করবো। এটা হচ্ছে ইমিডিয়েট যদি আপনি করেন প্রাইমারি পিসি এর ক্ষেত্রে, অথবা আপনার যেটা হচ্ছে নন এসটি হলো ইমিডিয়েট যেটা আমরা রিভাস্কুলেশন করি। এখন সেই ক্ষেত্রে কমপ্লিট কখন করব? কমপ্লিট করব যদি সাথে কার্ডিওজেনিক শক থাকে, হার্ট ফেলিউর থাকে, রুগীর আমরা যেই ভেসেলটাতে মনে হচ্ছে ইনফ্যাক্টেড সেটা আমি খুললাম, খোলার পরও রুগী ক্লিনিক্যাল ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে না, তাহলে কিন্তু কমপ্লিট রিভাস্কুলেশন ওই একই সিটিং এ করতে হবে। আর যদি দেখি না আমার ডায়াগনোসিস ঠিক আছে, আমার মোটামুটি ট্রিটমেন্ট করলাম, রুগী ইমপ্রুভ করে গেল, সেই ক্ষেত্রে হলো যদি অন্য ভেসেলে আমি দেখি যে অন্য ভেসেলে 70% সিগনিফিকেন্ট লেশন থাকে, প্রি ডিসচার্জ হসপিটাল থেকে ডিসচার্জ হওয়ার আগেই অন্য ভেসেলে রিভাস্কুলেশন করে দেওয়ার জন্য বলা হচ্ছে। এখন যদি অন্য ভেসেলে রিভাস্কুলেশন করা সম্ভব না হয়, পরবর্তীতে করে দিতে হবে। সেটা তো স্যার ডিফারেন্ট সেটিং। এখন আমাদের দেশে সেটিং কিভাবে ডিফারেন্ট, আপনি দেখেন গাইডলাইন অনুযায়ী তো আপনাকে ডিফারেন্স সেটিং এ একই অ্যাডমিশনই করে দিতে বলা হচ্ছে, তাই তো? আমাদের দেশে কি সম্ভব? যেহেতু পেশেন্ট নিজে কস্ট বিয়ার করে, তাহলে সবার পক্ষে তো সম্ভব না। তাহলে এখানে কিন্তু অনেক মডিফিকেশন হচ্ছে। আমি প্রথমে ইম্প্যাক্ট লিডের আর্টারিতে রিভাস্কুলেশন করলাম, তার পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে যে সেটা যে কবে